एक्चुअली सेलिंग हे जीवो तापर बाहरी बने सेटा पब्लिक रियल फैक्ट सुन एटा ग्रीन डीजर देखुचंती ना गुरु को डीजर देखिथिले एटा निहाती भी कमेंट मु याकू यूज करलिनी 3 वर्ष 4 वर्ष होला आउ जे मो आगे जे माइकिंग करियो मु ताको माइकिंग रे नहीं मु डायरेक्ट फेस टू फेस ता से तो सामना करी लाइनरी हम अनुगुडू की हो हम ढेकानाल डिस्ट्रिक्ट रे हो प्रथमे की लाइनरी गाडी लगेथिले की सेतबळे रश्मि भाई आमरो दीटा डीजे माने ग्रीन डीजे को रश्मि डीजे दीटा आमरो सही माने सही समय आम दी जनगर ही प्रथमे बाहरी थिला डीजे ई भीतर गोटे घटना रिसेंटली घटिथिला जेटा कि हमर पीएस ऑडियो काहे ना मु एने मु गर्व कोना कहू जे नै मोर भलो बाची आस मो संगे कंपटीशन करियो आस मो संगे कंपटीशन करियो ना सेही जिनसडा ठीक न हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजे शो इवेंट। तो गाइज मु आज पहुंचे डीजे ग्रीन आपण जानथिबे ओल्ड लेजेंड भाई आजिरो डीजे नाही भाई बहुत पूर्वरु डीजे आजिरो वीडियो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होबा को जाउची काहे कि ना भाई देखंतु आम अनुगुल आउ तापरे ढेकानाल डिस्ट्रिक्ट रे माने डीजे विषय कहया गरे हीरो आइकर बहुत सारा नॉलेज अछि आ से बहुत पुराना डीजे ठीक अछि आ खास कर मु एटा कहि दउ जे आजिरो बड़ अपडेट जोटा कि एई सेटअप आ देखिया को मिलबोनी एंड सेल हे जाउची या परे सेटअप बाहरिबो कि नै सेटा तो भाई हीरो भाई ही कहबे ठीक अछि। तो सब भाई मन अनुरोध पूरा वीडियोटा आज देखंतु आ जो भाई चैनल नुआ देखुथबे जल्दी सब्सक्राइब करी वीडियो गुटे लाइक करी हाइपटा निहाती कर देबे ठीक अछि। तो आज ग्रीन रो पूरा अपडेट आ पूरा वीडियोटा निहाती देखिबे तो पूरा वीडियो देखंतु। जय जगन्नाथ। तो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजे शो इवेंट। जेमिति आपण मानकर बहुत सारा पूर्वरु कमेंट आसला भाई ग्रीन डीजे रो गुटे अपडेट आनंतु माने ग्रीन डीजे परफॉर्मेंस माने आगो बेले गुटे बेटर हेलानी तो पब्लिक माने कोड ना कोड भाई डिमांड कले कि ग्रीन डीजे आउट होम टूर हो तो एई भितरे भाई देखंतु होम टूर हेइथिला हमर पूर्वरु आ जोटा कि हीरो भाई कहितले कि आमे नेक्स्ट भी किछि बेटर देखेबु जोटा कि से करि कि देखे आ कंपटीशन रे भी भाई करूछंती ठीक अछि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई को हम चैनल स्वागत करेबु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो भाई केमिति अछंती पुनी एते दिन परे जय जगन्नाथ जगन्नाथक कृपारु भलरे अछि भलरे अछि माने एते माने गुटे देखिया जदी कंपटीशन माहौल ऊपर आपण जन देखिया माने आपण जाइतले बे कोडोल जाइतले आउ ता पूर्वरु आपण भी जाइतले हमर जदी कहबा सेठी प्रोग्राम करथिले किंतु कुडुले गोटे माहौल भाई अलग लेवल थिला किंतु कंपटीशन जदी कहबा एक्चुअली भाई जदी कहबो एते लूड थिला कंपटीशन ना कोन पय हलानी देखंतु कंपटीशन टा गां फाइनल करिवो पूजा कमिटी जो अछंती तांकर सेंट्रल कमिटी अछंती तांको पटु से मना कले जे नाही कंपटीशन करिवानी तो आमे ओमने हेक नाउ करिया कि कंपटीशन ना जेतु तांकर गोटे अछि यूनिटी अछि तांको यूनिटी भितरे भी तांको कथा मानि कि आमे चलिया पड़िबो ना जोठी प्रोग्राम करिया पाइ जाउचंती ताले भाई देखो गाँ जदि कमिटी एटा कहले कि कंपटीशन हबनी जगह रे ताले माने कंपटीशन काहे से जगह रे बुकिंग कराउतला कि एते लूड धरि कि आसो एई दिन सो कोन पय होला देखंतु से आमको कहिथिले कंपटीशन हेई पारे न हेई पारे काहे ना तांकर गाँ रे फाइनल हे नथिला तांकर बोधे सेई दिन किबा गुटे दिन पूर्वरु कोन फाइनल हला हम भी जाननु जेतु सामको कहिथिले जे जिंस धरि कि न जाइथिबे हमरो कंपटीशन हेई पारे सेथि पई आमे जिंस भी धरना जाइथिलु कंपटीशन भी लोड करिथिलु किंतु तांकर कोन गाँ रे फाइनल हला सेई दिन बोधे हेइथिबो से कहले नै भाई आमे साउंड बजाई कि ना पडिया को जीवानी पडिया पूर्वरु हमरो साउंड बंद रहइबो पडिया रे 1 नंबर 2 नंबर अनुसार साउंड बाजियो बाजिला पर हमरो गोटे गोटे गाडी हम पडिया रो बाहरिबे गोटे गोटे गाडी बाहरिबो 1 नंबर 2 नंबर जार जो अनुसार सीरियल अछि से अनुसार बाहर ना जिवे जदी देखियो भाई पब्लिक सही दिन ग्रीन डीजे को बहुत सारा भल पाइबा देथिले आमे तो देती भाई क्राउड देखिल भल पाइबा देजंती जगन्नाथक कृपारो बहुत भल पाइबा देजंती आज्ञा। तो जदी देखिया भाई सेटे समस्त वीडियो पकेले भाई कहले कि ग्रीन डीजे कम बैक कला ग्रीन डीजे भाई आज माने प्रोग्राम बेस्ट थिला माने तारो जो माने बेस जोडा कहउतले सेटा भी भाई बेस्ट थिला तो एई दिनस को नै कि जो पब्लिक कोन किछ कहंदु पब्लिक कर भल पाइबा एटा काहे ना जे तोले देखंदु पब्लिक जे सब बेले सत कहंती से केतोले मिछ कहबेनी जोडा खराब हो ना हीरो एटा खराब होजी तो परफॉर्मेंस आज खराब होला भल लागलानी हमकु जोडा भल होबो से भल कहबे एटा होजी माने कोन हमरो फैन फॉलोइंग कर माने भल पाइबा एटा गोटे जिंस होजी भल पाइबा से जोडा भल तांकु जोडा भल लागो काहे ना से काडू पैसा दी पैसा खाइ कि ना कहू नांते जे ये भल कि से भल बोली तांको मन को जोडा आसिला तांको आत्मा को जोडा छुइला से रियल फैक्ट ता कहबे जे नाही एई प्रोग्राम टा भल लागे एई प्रोग्राम टा भल लागला नाही रहे बेटर थिला बोली समस्त को मते बोली नुहे जत्ते डीजे ओनर अछंती नाही भाई आज तमरो भल प्रोग्राम हेतिला आज भाई तमरो भल प्रोग्राम एटा होची कोन पब्लिक कर भल पाइबा निहाती आ गोटे कथा कहबो भाई देखंतु आमे आजिर वीडियो रे टिके इंटरेस्टिंग करिया जेहेतु भाई आम साउंड डीजे लाइन इंडस्ट्री रे बहुत सारा डीजे भी अछंती जो देखिया भाई आमे भी जानिनु आमे भी जेहेतु आगुर आमे डीजे देखु फास्ट तो आमे ग्रीन डीजे देखि आस्तलु हेई समय रे तो ता परे परे भाई बहुत सारा डीजे बाहरला किंतु देखिया भाई डीजे इंडस्ट्री रे एई जो अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रे डीजे प्रथमे की माने बाहर करथला एमति किछि जाने देखंतु इंडस्ट्री भितरे हमरो डीजे इंडस्ट्री भितरे
ଆଗରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ମାନେ ଟ୍ରେକର ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ହଁ ସେମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡିଜେ ଲାଇନ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ଲୋଡ ହବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେତେବେଳେ ରଶ୍ମି ଭାଇ ଆମର ଦିଟା ଡିଜେ ମାନେ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ କୁ ରଶ୍ମି ଡିଜେ ଦିଟା ଆମର ସେଇ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲା ଡିଜେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ପାଲ ଡିଜେ ଯିଏ ସେ ସେମିତି ମାନେ ଗାଡି ଯୋଉ ଟ୍ରକ ରେ ଲୋଡ କରି ନଉଥିଲେ ସେଇ ଡିଜେ ଟାଇପ ର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଡିଜେ ବାହାରିଥିଲା ଯଦି ଡିଜେ କଣ ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ ର ସେ ସେଟଅପ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ବାନ୍ଧିକିନା ମାନେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଥିଲା ତାପରେ ପରେ ମାନେ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ଗାଡି ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରଶ୍ମି ଭାଇ ଆଉ ଆମର ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ଦିଟା ଡିଜେ ଆମର ହିଁ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲା ଦିଟା ଡିଜେ ମାନେ ଯୋଉ ୟୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲ ର ସବୁ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଟାଇପ ର ସେଇ ଟାଇପ ର ଥିଲା ଯଦି ଫାଷ୍ଟ କହିବା ସେଇ ସମୟରେ 407 ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଛୁ ଭାଇ ଆମେ ବି ଡିଜେ ଦେଖି ଯାଉ 407 କଣ ସେଇ 407 ସେଇ ସମୟ ମାନେ ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ କି ଆଗରୁ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଥିଲା ଆଉ କାର ହଁ 407 ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 407 ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡି ମୁଁ କିଣିକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ହଁ ମୁଁ ଯେବେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଗାଡି କିଣିକିନା ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବି ବାହାର କଲେ 407 ଆଉ କିଏ ଭାଇ ଆମର କି କିଛି ମାନେ ଆଣିଥିଲେ କି ହଁ ମୁଁ ବାହାର କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରଶ୍ମି ଭାଇର ଏକା ବେଳେ ବାହାରିଲା ହଁ ଏକା ବେଳେ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ ବୋଧେ ମତେ ମନେ ପଡୁନି ଠିକ ସେ ହେଇଗଲାଣି ନା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ 2010 ମସିହା କଥା ହଁ ସେତେବେଳର କଥା ତାପରେ ପରେ ତ ବହୁତ ଡିଜେ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେଣି ସେତେବେଳେ କଣ ସେ ଅଜିତ ଡିଜେ ଥିଲା ବନ୍ଦନା ଡିଜେ ଥିଲା ସେ ମଝିରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ବର୍ଷା ଡିଜେ ଥିଲା ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେଣି କେତେ ଡିଜେ ଯୋଉ ନାଁ କହୁଛି ସେ ସବୁ ଅଲରେଡି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେଣି ସେତେବେଳେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଥିଲେ ସେ ଅଲରେଡି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେଣି ତାପରେ ହଁ ସେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯିବ ସେ ବନ୍ଦ କଲେ ବୁଡି ଗଲେ ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଯଦି ଡିଜେ ଆପଣ ବାହାରେ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେମିତି ଡିଜେ ବାହାରିଲା ତ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ଡିଜେ ରେ ବାଜୁଛି କଣ ବେସ୍ ଲାଇନେରୀ କି ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେଇ ତ ଭାଇ ପ୍ରେସର ମିଟ୍ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରେସର ମିଟ୍ ନଥିଲା ପ୍ରେସର ମିଟ୍ ତ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରିଛି ପ୍ରେସର ମିଟ୍ ସେତେବେଳେ ଏଚଏଫ ଲାଗୁଥିଲା ମିଡି ଲାଗୁଥିଲା ଲୋ ଲାଗୁଥିଲା ହାଇ ଲାଗୁଥିଲା 3-4ଟା ଜିନିଷ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ସେଇ ସମୟରେ ବେସ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ଲାଗୁଛି ବେସ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତ ଭାଇ ଏବେ ତ ଓପନ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଲଗେଇଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ଜାଲି ଫିଟେଡ ଲାଗୁଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଜାଲି ଫିଟେଡ ଓପନ ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ ନୁହେଁ ସେଇ ସ୍ପିକର ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଓପନ ବଡି ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଜାଲି ଖୋଲିଦବା ସେଟା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ସେଇ ସ୍ପିକର ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆଉଜା ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ 2010 ମସିହା କଥା କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ପରେ ପପ୍ ଟେକଅପ୍ କଲା 2011 ନା 2012 ସବୁ ପପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ସେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତିନି ପପ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତମ ଗାଡିରେ କେତେଟା ପପ୍ ଲାଗିଛି ପଚାରନ୍ତି ମାନେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପପ୍ କୋଉଟା ପପ୍ କଣ ଜିନିଷ ବେସ୍ କଣ ଜିନିଷ ଲୋକ ଖାଲି ଗଲେ ପଚାରେ ଭାଇ ତମ ଗାଡିରେ ପପ୍ କେତେଟା ଲାଗିଛି ଆଉ ଯଦି ପଚାରେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ କୋଉଠି ନା ବ୍ରାଣ୍ଡ ପପ୍ ଯୋଉଟା ଲାଗେ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି ହଁ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ସେଟଅପ ହିଁ ମୋର ପୁରା ଟୋଟାଲ ହିଁ ପପ୍ ର ଲାଗିଥିଲା ପପ୍ ର ଲାଇନେରୀ ଲାଗିଥିଲା ପପ୍ ର ଟପ୍ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇନେରୀ ସହିତ ମୋର ବି ଟପ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବେସ୍ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଆସୁଥିଲା ବେସ୍ ତ ସେଇ ପପ୍ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଥିଲା ନା ହଁ ପପ୍ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛୁ ହାତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏବେ ହାତ ତିଆରି ପପ୍ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଯିଏ ଯୋଉଟା କଲା ଆଉ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ଡିଜେ ରେ ତ ବେସ୍ ବି ଲାଗେ ତା ସହିତ ଲାଇନେରୀ ବି ଲାଗେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଇ ଲାଇନେରୀ ଆମ ଅନୁଗୁଳ କି ହଉ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହଉ ପ୍ରଥମେ କି ଲାଇନେରୀ ଗାଡି ଲଗେଇଥିଲେ କି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନେରୀ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଡର କଲି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଛି ତାପରେ ରଶ୍ମି ଭାଇ ବି ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ କାହିଁକି ନା 2 ଜଣ ଯାକର ମାଲ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଡିସ୍ପାଚ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଡେଲ ମୋର ଗୋଟେ ମଡେଲ ମାନେ ମଡେଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା ସେ ବି ଲାଇନେରୀ ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ଲଗେଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ଗାଡିରେ ଲାଇନେରୀ ଲଗେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ସେ ଯୋଉ ଲାଇନେରୀ ଟା ଲଗେଇଥିଲେ ସେ କଣ ଗାଡିରେ ମାନେ ଉପରେ ବକ୍ସ ଉପରେ ରଖୁଥିଲେ ହଁ ରଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଆମର ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଇକିନା ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ମାନେ ଏରି ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଭଳିଆ ରହିବା କଥା ମାନେ ତାର ପ୍ରପର ଯେମିତି ସେଟାକୁ ୟୁଜ କରିବା କଥା ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଥିଲି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କନା ହଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଟା ମୁଁ କରିଥିଲି 2 ଜଣ ଯାକର ଗାଡିରେ କିନ୍ତୁ ଲାଇନେରୀ ଲାଗିଥିଲା ଏରି ସିଷ୍ଟମ ଲାଗିଥିଲା ହଁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଥିଲି ତ ତାପରେ ପରେ ଭାଇ ଡିଜେ ବି ଚାଲିଲା
ତାପରେ ସାର୍ଫି ଲୋକ ଯେମିତି ସାର୍ଫି ଆସିଲା ମାର୍କେଟ କୁ ସାର୍ଫି ଜମାନା ଆସିଲା ହଁ। ତ ସାର୍ଫିଟା ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ କି ପ୍ରାୟ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୂର୍ବ ଜମାନା କଣ ଥିଲା ହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଲଟ୍ ଫିଟିଂ ଡିଜାଇନ ଟା କିଏ ଫାଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ କୁ ଆଣିଥିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ନଟ୍ ଡିଜାଇନ ଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଇଡିଆ ଖଟେଇକିନା କରିଥିଲି। ମାନେ ଲୋକ ଆଗ କଣ ତାକୁ ରସି ଭିଡୁଥିଲେ, କିଏ କପଡା ରସି ଭିଡି ଦଉଥିଲେ, ସେମିତି ଲଗଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଟା କଲି, ଲୋକ ଆସିବେ, ସେଟା ତ ଜିନିଷ ଲୁଚେଇ ହବନି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଟା ପବ୍ଲିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଆସିବେ ଆମ ପଛପଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୁ ଫଟୋ ଉଠେଇନା ନେବେ କେମିତି ଲାଗିଛି, ଏମିତି ହଁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇନା ମୋବାଇଲରେ ନେବେ, ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କୁହେନି। ମୋ ପରେ ତଥାପି ବି ଲୋକ ବର୍ଷେ ଯାକେ ରସି ଭିଡୁଥିଲେ, ମୋ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଆଜ୍ଞା। ରସି ଭିଡୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ହେଠୁ ସବୁ ଦେଖିକିନା କପି ମାନେ ଧୀରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଧୀରେ ଲାଗୁଛି ନିହାତି। ସବୁ ହେଠୁ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କଲେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଇଡିଆ ଟା ମୁଁ ଖଟେଇକିନା କରିଥିଲି। ଯେମିତି ଆଗ ଡିଜେ ନା ରଖୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଡିଜେ ତ କେହି ରଖୁନଥିଲେ, ହଁ ମ୍ୟୁଜିକ ହଁ ଯେମିତି ମାଫିଆ ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ। କି ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ପ୍ରଥମେ କିଏ ଡିଜେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ ଲେଖିଥିଲା କି? ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଲାଗୁଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ପ୍ରୋ ସାଉଣ୍ଡ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କିଏ ଆମର ଲଗେଇଥିଲା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କେହି ଲେଖୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଡିଜେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଗାଡି ଥିଲା, ଯେତେ ପ୍ରଥମରୁ ବାହାରିଥିଲେ ସବୁ ଡିଜେ, ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଡିଜେ। କିଏ ଲେଖୁଥିଲା ରଶ୍ମି ଡିଜେ, କିଏ ଲେଖୁଥିଲା ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ, କିଏ ଲେଖୁଥିଲା ବର୍ଷା ଡିଜେ, ପୁରା ମାନେ DJ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏମିତି ହଁ, କିଏ ଲେଖୁଥିଲା ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଡିଜେ ସବୁ, ନା ଯେତେ ଡିଜେ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଡିଜେ ଲଗଉଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ଡିଜେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଝିରେ ହେଲା। ତାପରେ ହେଠୁ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ସପୋଜ ଯେମିତି ମୁଁ କଲି ଗ୍ରୀନ ମ୍ୟୁଜିକ କଲି, ସେମିତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। କିଏ ମ୍ୟୁଜିକ ମାଫିଆ ଲେଖିଲା, କିଏ ମ୍ୟୁଜିକ, କିଏ ଲେଖିଲା ଅଡିଓ ଲେଖୁଛି, କିଏ ଲେଖୁଛି, ମାନେ ସବୁ ଯେତେ ସାଉଣ୍ଡ ଯେତେ ନାଁ ଅଛି ତାକୁ ଲଗେଇକିନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଇ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୀନ ରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକ ସୋ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଟ ଅପରେଟିଂ। ପ୍ରଫେସନାଲ ତ ଲାଇଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଫେସନାଲ ୱାର୍ଡ ଟା କୋଉ ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲା ମୋର ଏତେ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅପରେଟିଂ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟିଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମାନେ କିଏ green ତାପରେ ଆଜ୍ଞା। କଣ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଆମେ ଭାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, କିଏ କୋଉଠି ଲେଖୁଛି କଣ ଲେଖୁଛି ସେତେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାହା ଗାଡିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଥାଇପାରେ ଆଗରୁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନିହାତି ଭାଇ ଜିନିଷଟା କୋଉଠି କାହିଁ କୋଉଠି କିଏ, ହଁ କେତେବେଳେ କିଏ ଲେଖିଥିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଧର ଯାଉ ଏଠି ରହୁଛି ନା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଏ ଲେଖିଥିବ କି କିଏ କାଣ ଲେଖିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିପାରିବିନି ଭାଇ। ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ନଲେଜ ସେଇ ସମୟରେ ହିରୋ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଫିର ବି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆମର ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଡିଏସପି, ଯୋଉଟା କି ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଯିଏ ବେଶୀ ଅଧିକା ଭଲସେ ପ୍ୟାଚିଂ କରିସିକିଲା ସିଏ ହିଁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ନାଇଁ ମେଣ୍ଟେନ ନାଇଁ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଲି କହିବା ଡିଏସପି ଟା ଭଲ ଲଗେଇଦେଲେ ହବ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ତରକାରୀରେ ଭଲ ପନିପରିବା କାଟିକିନା ପକେଇଦବା, ଲୁଣ ଟା ପକେଇ ନଥିବା, ସେଟା ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ? ନିହାତି ଭାଇ ଲାଗିବନି। ନିହାତି। କହିବା ଯେ ଆମେ ଭଲ ପରିବା ଦେଇଥିଲେ, ଭଲ ମସଲା ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ମେନ୍ ଜିନିଷ ତ ଲୁଣ ପଡିନି ନା। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଡିଏସପି, ଆଜ୍ଞା। ଡିଏସପି ଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଆମ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡର ସାଉଣ୍ଡର ଗୋଟେ ମାନେ ସେଟା ହଉଛି କଣ, ଡିଏସପି କହିଲେ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନାଲ ପ୍ରୋସେସର ଟା। ଆଜ୍ଞା। ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଏସପି ଟାକୁ ଲଗଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ଭଲ ସ୍ପିକର ଲାଗିନଥିବ, ସିଏ କଣ କରିବ? ଭଲ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର ମାନେ ଲାଗିନଥିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ନ ଲଗେଇଲେ ମାନେ ଭଲ ସ୍ପିକର ଲଗେଇ ନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ କୁଆଡୁ ହବ? ଆପଣ ନିହାତି ଭଲ ଡିଏସପି ଲଗେଇଥିବେ, 3 ଲକ୍ଷ ଦେଇକିନା ଲଗାନ୍ତୁ କି 4 ଲକ୍ଷ ଦେଇକିନା ଡିଏସପି ଟେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ବକ୍ସ କଟି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିବ? ଡିଏସପି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ମେନ୍ ହେଲା ସ୍ପିକର ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, ବକ୍ସ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, ଡିଏସପି ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିନା ସାଉଣ୍ଡର କ୍ୱାଲିଟିଟା ବାହାରେ। ଅନଲି ଡିଏସପି ଟା ଯୋଗେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରେନି। ଯୋଉମାନେ କହିବେ ଯେ ଡିଏସପି ପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆମର ଭଲ ବାହାରୁଛି, ସେଟା ହଉଛି ମୂର୍ଖାମିର କାମ। ମାନେ ତମେ ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ବି ଭଲ ଲଗେଇବା ଦରକାର ଆଇଟମ ଭଲ ଉପରେ, ଆଇଟମ ଟା ବି ଭଲ ଲଗେଇବା ଦରକାର ନା, ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଟା ମିଳିବ। କ୍ୱାଲିଟି ଟା ଖାଲି ମିଳିବ। ଡିଏସପି ରେ କଥା ଯାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦିଟା ପିନ୍ଧିଥିବି, ବୁଟ ଚକାଚକ ଚକାଚକ ପିନ୍ଧିଥିବି, ଲୋକ କଣ କହିବେ? ସେ ତ ଭିକାରୀ। ନିହାତି ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସାଉଣ୍ଡର, ସେଇ ଜିନିଷଟା ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଏସପି ଯୋଉ କହିଲେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କଥା, ଆଜ୍ଞା ଡିଏସପି ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଲାଇନରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ଏଠୁ 200 ଯେତେବେଳେ ପପ୍ ନୂଆ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପପ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଦଉଥିଲେ, ପପ୍ ର ବକ୍ସ ଉପରେ ୱାରେଣ୍ଟି ଦଉଥିଲେ। 2010-11 ମସିହା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୋର 2ଟା ସ୍ପିକର କଟିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, କେମିତି ୟୁଜ୍ ହବ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର କଣ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲୁ। କଣ ଆମର ହେତେ ନଲେଜ ହିଁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ପଛପଟେ ମେସିନରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଡଜଷ୍ଟ ପାଇଁ, ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତାପରେ ଡିଏସପି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କନା, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁରୁଣା ମଡେଲ ଥିଲା 4080, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ନୂଆ ମଡେଲ ହଉଛି ଏକ୍ସପି ଆସୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣା ମଡେଲ ଥିଲା। ସେଇ ପୁରୁଣା ମଡେଲରେ
ସାର୍ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କନା ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାର୍ କହିଲେ ପାରଥ ସାରଥୀ ଯିଏ ପପର ଯିଏ ଅନର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପପ୍ ବି ଆମର ଏପଟେ ଡିଏସପି ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ଆମେ ଜଣେ ଡିଏସପି ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଡିଏସପି ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତି ଡିଜେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିଏସପି ଜିନିଷଟା କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏମିତି? ଡିଏସପି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନେରୀ ଆଣିଲି କମ୍ପଲସରି ଡିଏସପି ଆଣିଲି। ମୁଁ ଆଣିଲି ରସିମ ଭାଇ ବି ଆଣିଲେ। କାହିଁକି ନା ଲାଇନେରୀ ଆଣିବେ ମାନେ ଆପଣ ଡିଏସପି କମ୍ପଲସରି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା କ୍ରସ ଓଭରରେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବନି। ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ କ୍ରସ ଓଭରରେ ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଲାଇନେରୀଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏତେ ଦାମିକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି କଣ ଡିଜିଟାଲ। ଆପଣ ଆନାଲଗ ଲଗେଇବେ ଆନାଲଗଟା କଣ କେତେବେଳେ କି ହାତ ମୁଡି ଦେଇଥିବ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନରେ କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଡିଏସପିଟା କଣ ହଉଛି ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନାଲ ପ୍ରୋସେସର। ଆପଣ ସେଠାରେ କଣ ଯାହା ଡାଟାଟା ଦେଲେ ତାହା ସେଭ୍ ହେଇକିନା ରହିଲା। ସେ ଜିନିଷଟା କଣ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ହେଇନା ରହିଛି ସେ ତାକୁ କେହି ଚାଳିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଚେଞ୍ଜ ହବାର ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନେରୀ ବି କଟିବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମତେ ମୁଁ 200 କିଲୋମିଟର ଥରେ ଯାଇଥିଲି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ସ୍ପିକର ଧରନା ଡିଏସପି ବି ଧରନା ଯାଇଥିଲି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ୍ରାକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସାଉଣ୍ଡଟା କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। ଏଠୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଏସପିରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇ ଡିଏସପିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଆଯିବ। ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଏଠୁ ନୂଆ ଡିଏସପି ଗୋଟେ ରନି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଭିଜିଟ୍ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଆସିଥିଲେ ରନି ସାର୍ଙ୍କ ସପକୁ। ପାରଥୀ ସାର୍ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମତେ ତାଙ୍କ ସପରେ ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ ଯାଇଛି ବାଇକରେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବୁଲେଟ ଥିଲା ମୋର ପାରଥ ସାରଥୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସାରଥୀ ସାର୍ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ ତମେ ମାନେ ରନି ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରେଇଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଡିଜେ। ସାର୍ ମତେ ସେଠୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ ଭଲ ଖୁସିରେ। ସେଠୁ ସାର୍ କହିଲେ 200 କିଲୋमीटर रनिंग करके आया है हीरो। ସାର୍ ସେଠୁ ଇଂଲିଶରେ ମାନେ ସେ ଏତେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝନ୍ତିନି ଖାଲି ଇଂଲିଶ ବୁଝନ୍ତି। ସାର୍ ଏଠୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏତେ ଦୂର ଆସିବା ଦରକାର ନି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ସାର୍ କହିଲେ ମତେ ଏଠୁ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବେ ମୁଁ କାମ କରିଦେବି ତମର। ସାର୍ ଏଠୁ ମତେ ଥରେ ବତେଇଲେ କହିଲେ ତମେ କିଛି ଆସିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ସେଇ ଡିଏସପି ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷର କାମ କଣ ନାହିଁ କଣ କେମିତି ୟୁଜ ହବ କଣ ହବ। କାହିଁକିନା ସାର୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସିବି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ବି ବିଜି ପର୍ସନ। କାହିଁକିନା ସାର୍ ବି ବହୁତ ବିଜି ରୁହନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମରେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ରନିଂ ହଉଥିଲା। ସାର୍ ବି ବହୁତ ବିଜି ରୁହନ୍ତି। ମତେ ସାର୍ ହେଠୁ ବସେଇକିନା ରନି ଭାଇ ସପରେ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ବି ରହିବି ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ମତେ ସେଠୁ ଡିଏସପି ବିଷୟରେ ସବୁ ପଚାରିଲେ। ସାର୍ ମତେ ଥରେ ସେଇ ଥରେ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏସପି ନଲେଜ ସେଇ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବି ହେଇନଥିବ। ସେ ମତେ ଥରେ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡିଏସପି ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡର ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ ବାହାରୁଛି ପୁରୁଣା ବାହାରୁଛି ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କନା ଦେଇଦେବି। ମାନେ ଏମିତି କି କୋଉ ଡିଏସପି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କନା ଦେଇପାରିବିନି। ଆପଣ ବସିବେ ଯୋଉ ଡିଏସପି ଦେବେ ନୂଆ ଆଣନା ଦେବେ ମୁଁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କନା ଦେଇଦେବି। ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ପଡିଯାଇଥିବ ବି ଲକ୍ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବି ମୁଁ ଲକ୍ ଖୋଲିନା ଦେଇଦେବି। ମାନେ ଡିଏସପି ଧର ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ ବି ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଦେବେ ମୁଁ ଲକ୍ ଖୋଲିନା ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ସେତିକି ନଲେଜ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେମିତି କହିଲେ ଡିଏସପି ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ଭାଇ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଡିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 2010 ନା 11 ମସିହାରେ ସାର୍ ଥରେ ମୋର ହିଁ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଇନେରୀ ଆଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ OPL ମଡେଲ ଥିଲା ଲାଇନେରୀ। ତା ପରଠୁ ଯେତେ ଡିଏସପି ମୋ ଡିଏସପି ସବୁ ନିଜେ ମୁଁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରେ। ମୁଁ ମୋର ଡାଟା ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଦିଏନି କି ମତେ କେହି ଏଇ ବିଷୟରେ ମାନେ ବତାନ୍ତିନି। ଯଦି ବି କିଏ ମୋର କରିଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କହିବେ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରୀନ ଡିଜର ଯାଇକିନା ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରିଥିଲୁ କି ସାର୍ ଆସିକିନା କେବେ 2010 କି 11 ପରେ ଯଦି କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋର ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରେ। ରନି ଭାଇ କେତେ ଥର ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ହିରୋ ତମେ ତ ଜାଣିଲନି ତମେ ତମର ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବ ଆଉ କଣ। ମୁଁ ବି ନୂଆ ଡିଏସପି ଧରନା ପଳେଇ ଆସେ ସେମିତି ଏମ୍ପ୍ଟି ଡିଏସପି ଧରନା ପଳେଇ ଆସେ। କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଡିଏସପି ଦେବେ ମୁଁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କନା ବି ଦେଇପାରିବି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଇ ଆମେ ଯେଇ ସମୟରେ ଡିଜେ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ଡିଜେ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଭାଇ ଆପଣ ହିଁ ଯଦି କହିବା ଟପ୍ ଗ୍ରେଡ ଥିଲେ ମାନେ ଆମର ଉପର ଲେଭେଲ ଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ସବୁ ଡିଜେ ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଇ ଡିଜେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯିଏ ହାଇଲାଇଟ ରହିଲା ସେ ଉପରକୁ ଗଲା। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେତେ ବି ଜାଣିଥିବି ଆଗରୁ ବି କହିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଁ ସେତେ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହେନି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବି କେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିବେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବି ସିନ୍ କରେନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ। ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଫର ଡିଜେ ଲାଇନରେ ରହୁନି।
ମୋର ଅଲଗା ବି କାମ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଅଲଗା ବି ବିଜନେସ ରହୁଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଡିଜେ କୁ ଫୋକସ କରୁନି, ମୋର 2ଟା 3ଟା ବିଜନେସ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ କରେ। ମୁଁ ଖାଲି ଡିଜେ କୁ ଦେଖିକିନା ଯଦି ସବୁବେଳେ ରହିବି ତାହେଲେ ବିଜନେସ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅପରେଟିଂ ହଉଛି B2I BT ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟିଂ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ B2I BT ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟିଂ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗ୍ରୀନ ରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଯେତେ ବି ଆମେ ଡିଜେ ଦେଖିଲୁ କେହି ଏମିତି ପକଉନଥିଲେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଟା। ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ କିଏ ଆଗରୁ ପକଉଥିଲେ ନା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ? ନା, ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ବାଜିବ, ଫ୍ଲାସିଂ ହବ, ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ବି ପଡିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାର୍କେଟରେ ବି ମିଳୁନି। ଗୀତ ଆସିଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଆସିଲାଣି। ସେତେବେଳେ କଣ DMX ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମେ, ସେତେବେଳେ DMX ଥିଲା। ପାଇଲଟ ଲୋକ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ତାପରେ ପାଇଲଟ ଆସିଲା, ମିନିପୋଲ ଆସିଲା, ଟ୍ରାଇଗର ଟଚ୍ ଆସିଲା, କେତେ ଜିନିଷ ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ଆସିଲାଣି ଏବେ ଜିନିଷ। ଏରିନା ଫେରିନା କେତେ ଜିନିଷ କଣ ଆସିଲାଣି ଏବେ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଯିବାନି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ କରୁଥିଲି। ହଁ, ଫାଷ୍ଟ B2I, ତାପରେ ବି ଲୋକ ଯେତେ ଆମର ଡିଜେ ବାଲା ଥିଲେ ବି, ମୁଁ ନାଁ କହିବିନି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ କରିକିନା ଦେଇଛି। ସାର୍ପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକିନା ଦେଇଛି, ହଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିନା ଦେଇଛି। DSP ମୋ ପାଖରେ ସକାଳ ଉଠି ନଥିବି, ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସିଥିବି, ଭାଇ ଟିକେ ମୋର କରିଦିଅ, ମୁଁ କରିନା ଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଜିନିଷଟା କହିବିନି, ନା କହିବିନି, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ପୁଣି ସାହାଯ୍ୟ କରିକିନା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ୟାର କରିଛି ବୋଲି, ସେଟା ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁଲେସ୍ କଥା, ଭାଲ୍ୟୁଲେସ୍ କଥା। ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କରିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କରିଛି। ତାପରେ DSP ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରିଛି। ତାପରେ DSP ପ୍ୟାଚଅପ୍ କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିଥିଲେ, ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ମୋର ମନେ ପଡିଲା। DSP ପ୍ୟାଚଅପ୍ କଲି ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଥିଲି ଯେ ଭଲ ସ୍ପିକର ଲଗେଇବେ, ଭଲ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର ଲଗେଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡଟା ଭଲ ଆସିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ। ସେଇଟା ରାଇଟ୍ କଥା। ମୁଁ DSP ଟା ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ କହିବେ, ହେ ହିରୋ ଭାଇ DSP ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରିଦେଲା, ଫାଲତୁ, ତାର ଭଲ ବାଜୁଛି, ଆମର ଜାଣିନା ଭଲ କରିନା ଦଉନି। କଣ ପାଇଁ ଏଇ କଥାଟା କହିବେ? ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିବ ଯେ କଣ, ସିଏ ଆମଠୁ, ତାଠୁ କାଳେ ଆମଟା ଭଲ ବାଜିବ ବୋଲି ସେ ଭଲ କରିନା ଦଉନାହାନ୍ତି। ନା, ସେଟା ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ ସ୍ପିକର ଲଗାନ୍ତୁ, ଭଲ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର ଲଗାନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଭଲ ଜିନିଷର ଭଲ ଆଉଟପୁଟ ରହିବ। ଆପଣ DSP 6ଟା ଲଗେଇଦେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟଟା ଭଲ ରହିବ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲଗାନ୍ତୁ, 5ଟା ଲଗାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ DSP ସବୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଶିଯାଇଛି ଯେ DSP ର କାମ କଣ? ସିଏ ସିଗ୍ନାଲ ଦଉଛି, ସିଗ୍ନାଲ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାରକୁ ଦବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦବ, ରେସ୍ପନ୍ସ ଦବ। ଧର ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପିକର ଆମର କଟି ଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲିମିଟର ଦବା, ସେ ସ୍ପିକର କଟିବନି। ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଧରାଯାଉ ଆମେ ସବ୍ ଅଫର ପାଇଁ କଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦବା, ଲାଇନେରୀ ପାଇଁ କଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦବା, ହାଇ ପାଇଁ କଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦବା, ପ୍ରେସର ମିଡ୍ ପାଇଁ କଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦବା, ସବୁଥିର ଜିନିଷ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ତାର ପାଠ ଅଲଗା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝିବେନି, କହିବେ ନା ସେ DSP ଟା ଆମର ପ୍ୟାଚଅପ୍ ବନାଇଥିଲା, ଭଲ ହାନି, ମୋ ସ୍ପିକର ପୋଡିଗଲା, ଇଏ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ DSP ଯିଏ କହିଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରେନି, ପୁରା ମନା କରିଦିଏ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ୟାଚଅପ୍। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ କରିକିନା ନା ବଦନାମ ହବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଚାହିଁବି? ବରଂ ଭାଇ ମତେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ କରୁନି, ସେ ସଫ୍ଟୱେର ମୋର ଉଡିଗଲାଣି, ମୁଁ କରୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦିଏ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରାଯାଉ ତମେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆସିବ, ହିରା ମୋର ଟିକେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରିଦିଅ, ହଁ ନିଅ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରିଦିଅ। ମତେ ପଚାରନ୍ତି, ହିରା କେତେ ସାଦ, ନାଇଁ ଚାଲ ଚାଲ ଯ ଧନା ଯାଅ। ସେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ମୁଁ କରିକି ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦେଇଛି, ନା କହିବିନି, କାହିଁକି ନା କହିବି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ୟାଚଅପ୍ କନା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ କଣ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ନିଜେ କରୁଛୁ, ସବୁ ପ୍ୟାଚଅପ୍, ହଁ କରୁଥିବେ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁ ହେଲାଣି, ସେ ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କିଏ କାହା ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଛିଟା କିଛି କାଢୁ, ଜଣେ ବି କିଏ ଗୁରୁ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କର, କାହିଁକି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶିଖିଛି ବୋଲି କହିଲେ ହବନି ଏକା। ଦୁନିଆରେ ପାଠ ଅଛି, ପାଠ ପଢି ଚାଲ, ନଲେଜ ନିଅ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନଲେଜ। କାହିଁକି ନା ମୋର ବି ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କଲି, ମୁଁ ବମ୍ବେ ଏକ୍ସପୋ ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସପୋ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେଇ 2010-11 ମସିହା କଥା କହୁଛି। ସେଠି ମତେ ରନି ଭାଇ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ତମେ କୁଆଡେ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏକ୍ସପୋ ଆସିଛି। କହିଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି ଜାଣିଥିଲି ଆଗରୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ଦାଦା ପୁଅ ସାନ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଣ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବଡ ବଡ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଥିଲେ, ମାନେ ଭଲ ଚାଇନାରୁ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସେ, ଲୋକ ସବୁ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ଡିଜେ ଏକ୍ସପୋ ହଉଛି ବୋଲି। ସେଠି ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ DMX ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ଜଣେ DMX ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଚାଇନାରୁ, ସେ DMX ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାଙ୍କର ରଖିଥିଲେ, ସବୁ ଶୋ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଭଲ ଗୋଟେ କୋଡର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, କୋଡ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା,
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକିନା ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଲରେଡି ସୋଲ୍ଡ, ମାନେ ଅଲରେଡି ବିକ୍ରି ହେଇସାରିଲାଣି। ତାଙ୍କର ସେଠି ବମ୍ବେର କିଏ ଜଣେ କହିଲେ ସେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ପଇସା ଯାଇକି ଧନ ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲେ ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋରେ ଯୋଉ ଡେମୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହେଠୁ ପଚାରିଲି ଡିଏମ୍ଏକ୍ସ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଡିଏମ୍ଏକ୍ସ ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏଥିରେ କଣ ହେଇପାରିବ, ସେଥିରେ କଣ ହେଇପାରିବ, ସେ ମତେ ହେଠୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବତେଇଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଡେମୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସେଇଠି ସେ ମତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କେମିତି ହବ, ମାନେ ଆମର ଡିଏମ୍ଏକ୍ସ ରେ ସେ ମତେ ଡିଏମ୍ଏକ୍ସ ରେ ପାଠ ପଢେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଡିଏମ୍ଏକ୍ସ ରୁ ଶିଖିକି ନା ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ପାଇଲଟ କୁ ଗଲି। ପାଇଲଟ ରୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବାହାରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଭିତରେ ମାନୁଆଲ ୟୁଜର ଟା ଯୋଉ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିଲାଣି ସବୁ ଆମେ ମାନୁଆଲ ୟୁଜର ଦେଖିଦେଲେ ବି ଜାଣି ହେଇଯାଉଛି କଣ ଜିନିଷ କଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ୟୁଜର ଆସିଲାଣି। କାହିଁକିନା ଯିଏ ସେଇ ନଲେଜ ବିଷୟରେ ଚାଲିଲା ସେଇ ଲାଇନ ର, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଆକୁ ମାଡି ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ ଭାଇ, ଆଗରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଭାଇଚାରା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଓନର ଯେମିତି କମ୍ପିଟିସନ କରନ୍ତି, ମାଇକିଂ ବଗେରା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୋଟେ ଚାଲେ, ଓନରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଇ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉନି। ଜିନିଷଟା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ମାନେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ଅନର ଭିତରେ ସେଟା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଭାଇଚାରା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଶୁଣ, ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଉ ବଡ ଜିନିଷ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶତ୍ରୁତା କରିବା। ସବୁବେଳେ ମାନେ ମିକ୍ସିଂ ହେଇକିନା ଚଳିବାଟା ଭଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖେଳରେ ହାର ଜିତ ଅଛି, ନିହାତି ଭାଇ ଭାଇ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ, ତା ବୋଲି କଣ ସେଠି ଶତ୍ରୁତା କରିବା କି? ନା, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପୁଣି ତ ହବ ନା। ତେଣୁକରି ଆମର ଯୋଉ ନିଜ ନିଜ ଅନର ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହେଇକିନା ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ବେଟର ଜିନିଷ ହେଲେ ଭଲ। କଣ ପାଇଁ? ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଛି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ନାଇଁ ଭାଇ ଟିକେ ମୋର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ଯଦି ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ଥିବ ସିନା ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବି, ଯଦି ସମ୍ପର୍କଟା ଖରାପ ଥିବ କହିପାରିବି କି? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ, କୋଉଠି ଭଲ ହବ କୋଉଠି ଖରାପ ହବ ଭାଇ କହିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗର୍ବ କନା କହିବି ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଭଲ ବାଜୁଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବ, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବ, ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆରେ ଭାଇ ମତେ ଯିଏ ପଚାରେ ଭାଇ କମ୍ପିଟିସନ, ହଁ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ହବ ଆଉ କଣ। ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାର୍ଟି ବାଲା ସେ ତାଙ୍କର କଣ ଲୋକ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେ ଉସ୍କେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଏ ଭାଇ ସେ ଆସୁଛି ଆଜି କହୁଛି ଏୟା କରିଦବ ସେୟା କରିଦବ, ହଁ ଭାଇ ହବ ଆଉ କଣ ହବ, ଚାଲ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ନିଜେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଗ୍ରେଭ୍ ହେଇକିନା କରିବା ନାଇଁ ମୁଁ ଏଟା କରିଦେବି ସେଟା। କିଛିଟା ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ, ହେ ଚାଲ ମୁଁ ଆଜି ଗଲେ ଏୟା କରିଦେବି ସେୟା କରିଦେବି। ଶୁଣ ଭାଇ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବାବୁ କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଉପରେ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭଗବାନ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କହିଦେଇକିନା ସେ ଫୁଟାଣି କଥା ଯାଇଥିବି, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବାଟ ଯାଇଥିବି, ଚକା ଛିଣ୍ଡି ପଡିବ, ତମେ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିଁ କରିପାରିବନି। ସେଠି ଲୋକ ତମକୁ କଣ କରିବେ? ତମେ ତ କହୁଥିଲ ୟା କରିଦବ ସେୟା କରିଦବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ତ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯାହା ହବ, ହଁ ଭାଇ ଦେଖ ଚାଲ ପଡିଆକୁ ଯାଉ, କଣ ହବ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ। ଭାଇ ଆଗ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ସାର୍ପି ଦେଖୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ବେସ୍ ଗୋଟେ ବାଜୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଡିଜେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଭୟଙ୍କର ଲୁଡ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏତେ ଲୁଡ ଭାଇ ଇମାଜିନ ବାହାରେ, ଲୋକ ଭାଇ କାନ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଏମିତି ଲୁଡ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାଇ ଆଗକୁ ଚାଲୁ କିମ୍ବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ହଉ, କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଜମାନାଟା ଚାଲିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଳ ଦେଇକିନା ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ନିହାତି ଭାଇ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ହେଭି ଲୁଡ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଭି ଲୁଡ କରିବେ। ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଧର ମୁଁ ଟପ୍ 6ଟା ଧନ ଯାଇଥିବି, ବେସ୍ 8ଟା ଧନ ଯାଇଥିବି, ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ସିଙ୍ଗିଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ମେଲଣ ଥିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି ସେଠି? ନିହାତି ମାନେ ଯାଇଥିବେ ସେଠି ମେଲଣ, ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ ମେଲଣ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିବି ମେଲଣ ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଲୋକ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ରିସିପ୍ଟ ଟା କାଟିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷଟା ଧନା ଯିବାକୁ ପଡିବ ଜାଗା ଉପରକୁ। ଫାଇଦା କଣ? ଧରାଯାଉ ମତେ ଏଇନା ସିଙ୍ଗିଲ କଲ୍ କାଟିଦିଅ, ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ କଲ୍ ର ଜିନିଷ ଧରିନା ଯିବି, ମତେ କମ୍ପିଟିସନ ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ବି ଯେ ଭାଇ ତମେ କମ୍ପିଟିସନ କଲ୍ କରୁନ, କମ୍ପିଟିସନ କଲ୍ କରୁନ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ସିଙ୍ଗିଲ କଲ୍ କାଟିଛି, ମୁଁ ତ କମ୍ପିଟିସନ କାଟିନି, ମୁଁ କେମିତି କମ୍ପିଟିସନ ଜିନିଷ ଧରିନା ଆଇବି? କି ମୋ ପାଖରେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବିନି? ଅଛି, ମୋର ଯୋଉଠି ସିଙ୍ଗିଲ କଲ୍ ଥିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିବି ସେଠି କେମିତି କମ୍ପିଟିସନ କରିଯିବି? ତେଣୁକରି ଲୋକ ବି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ପାର୍ଟି ବାଲା ଏବେ ହେଇଗଲେଣି କଣ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି, ଆମ ଡିଜେ ବାଲା ବେଡା ହେଇଗଲେଣି। କଣ ପାଇଁ ବେଡା ହେଇଗଲେଣି? ହଁ ମୋର ତ କହିଲେ ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତ ଧରିକିନା ଆସିବେ ଜାଗା ଉପରକୁ, ଆଉ ଆମେ କଣ କହିବା ଦରକାର କମ୍ପିଟିସନ ସେଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଓନର ମାନେ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇକିନା ନାଇଁ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାନି, ଦେଖିବା ସେ କେମିତି କାହାକୁ କମ୍ପିଟିସନ କରାଇବେ, କିମ୍ବା
ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିସିଭରେ ଲେଖ କମ୍ପିଟିସନ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ ଜିନିଷ ଧରିକିନା ଯିବୁ ଜାଗା ଉପରେ ଯାଇକିନା ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିନା ପହଞ୍ଚିକିନା ଜାଗା ଉପରେ ଆମେ ରେଡି ହେଇନା ଥିବୁ ଆରେ ଭାଇ ତମକୁ ଆମକୁ କହିନଥିବ କମ୍ପିଟିସନ ଜାଗା ଉପରକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଲଗ ଜଲ୍ଦି ଲଗ ଭାଇ ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ହବ ଆରେ ଭାଇ ତମେ କମ୍ପିଟିସନ କଲ କାଟିଥିଲ ଜିନିଷ ଭାଇ କାଇଁ ସେଟା ଜିନିଷ ତ booking ଜିନିଷ ନାହିଁ। ନାହିଁ ତର ତମେ ଲେଖିଦିବେ ରିସିଭରେ ଭାଇ ଆମର 4টাରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହବ ତମେ ଯଦି 10ଟା 11টাରୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବି ତମକୁ କହିବେ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଲଗ ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ଆରେ ଭାଇ କମ୍ପିଟିସନ କଲ କାଟିଥିଲ କି ତମେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବନି କି ସେ ଜାଗାରୁ ତମେ ବାହାରି ନାଇ ପାରିବନି ତେଣୁକରି ଶୁଣ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ବି ଭାଇ ଠକୁଛନ୍ତି ଏକରେ ଯୋଉମାନେ କଲ କାଟି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଠକୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭାଇ ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ନାହିଁ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜାଗା ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କମ୍ପିଟିସନ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ହେଇଛି ଏ ମୋର ହେଇଛି ଅଲରେଡି ମୁଁ କହୁଛି ନା କହିବିନି କୋଉ ଜାଗା କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ କାହିଁକି କହିବି ଯେ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା କଣ ଲୋକ ହିଁ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭାଇ ତମେ ନଉଛ ତମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜେ ବୁଝ ଭାଇ ସତ କୁହ ଯେ ଆମର ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ଧରିନା ଯିବୁ ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ ନାହିଁ ଆମେ ଜିନିଷ ନବୁନୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ ଭାଇ ଏବେ ତ ସିଜିନ ଆସିଲାଣି ପାଖେ ପାଖେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂଜା ସିଜିନ ଆମର ଆସୁଛି ତ ମାନେ ଗୋଟେ କହିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ବୁକିଂ ଅଲରେଡି ରଖିଲେଣି ହଁ ଅଲରେଡି ମୋର ଗଣେଶ ପୂଜା ବୁକିଂ ହେଇଗଲାଣି ରଖିଲେଣି ହଁ ଏବେ start ହେଇଛି। ମୁଁ 5ଟା ଡେଟ୍ ପୁରା ଅଲରେଡି ରଖି ସାରିଲିଣି ତ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଭାଇକୁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଭାଇ ଅଲରେଡି କେତେ କଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ବୁକିଂ ହେଲାଣି ଗଣେଶ ପୂଜା 5ଟା ଡେଟ୍ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ବୁକିଂ ହେଇଗଲାଣି ତ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଭାଇ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ମିଳୁନି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ ରଖିଲେଣି ଆଉ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ତ ଭାଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ରଖିବେ ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲେ ତ ଆର ବର୍ଷ ଭାଇ ମେଲଣ କମ ଦେଖିବା ପାଇଥିଲୁ ଏଇ ବର୍ଷ କଣ ଭାଇ ମେଲଣ ଦେଖିବା ମେଲଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ଅଲରେଡି 2ଟା ନା 3ଟା ରଖି ସାରିଲିଣି ମେଲଣ ହଁ ମେଲଣ ଦିଟା ବୋଧେ ମେଲଣ ସେଇଥିରେ 5ଟାରୁ 2ଟା ମେଲଣ ରହି ସାରିଲାଣି ସିଙ୍ଗିଲ 3ଟା ଅଛି ଯଦି ଆଗକୁ ମେଲଣ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ମେଲଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ କାଟିଲା ପରେ ବି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି କହିବ ଯେ ନାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ବୋଲି ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ନାହିଁ ସିଙ୍ଗିଲ ପ୍ରସନ୍ନ ହବ ବୋଲି ଲାଇନିଂ ଯିବ କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଲ ମାନେ ଲାଇନ ପ୍ରସନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ ହବନି ତାହେଲେ ଭାଇ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ ର ରେଟ୍ ନବୁନୁ ତମର ଲାଇନ ର ଯାହା ରେଟ୍ ଆମେ ନବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହିଦେଇଛୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ତମକୁ କହିବନି ଯେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ କଲ କାଟିଥିଲୁ ଯଦି ମେଲଣ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦବନି ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ମେଲଣ କରିବୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଲରେଡି ବି କହିଦିଆଯାଇଛି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ସେ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ହବ ନହେଲେ ତମର ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ ଭାଇ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଲୁ ଯେ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ସେଲିଂ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ବି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ତ ଭାଇ ସେଲିଂ କଣ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଏଇ ସେଟଅପ ତ ଭାଇ ଏଇ ଗାଡି ବି ଥିଲା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଲିଂ ହେଇଯିବ ତାପରେ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ପବ୍ଲିକ ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନାଇଁ ମୋର ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ବି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ମୋର ନୂଆ ହିଁ ସେଟଅପ ବାହାରିବ କାହିଁକି ନା ମତେ ଏଇ ଗାଡି ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଗାଡି ମୋର ଟିକେ ଶୋଉନି ତ ମୁଁ ଗାଡି ବି ଛାଡିଦେବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡି ଛାଡିଦେବି ମାନେ ଗାଡି ହଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଦେବି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଗାଡିକୁ ଷ୍ଟିକରିଂ କରିଛି ବ୍ଲୁ କଲର ଷ୍ଟିକରିଂ କରିଛି ମୋର ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଏତେ ମାନେ ସୁଟ କରେନି ମତେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡି ଏବେ ସେଲିଂ ପ୍ରପୋଜାଲ ହେଇ ସାରିଲାଣି ହଁ ମାନେ ଯିଏ ବି କହିବେ ଗାଡି ସେଲିଂ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇପାରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଁ ଫୋନ ବି କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗାଡି ଦେବେ ନା ଗାଡି ଷ୍ଟିଲ ସହ ଯେମିତି ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆପଣ ସେଟଅପ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ସେଟଅପ ନେଇଯିବେ ଟୋଟାଲ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଟଅପ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଟଅପ ବି ଦେଇଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ନିହାତି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ସେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ ତ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ହିରୋ ଭାଇ କୁ ପଚାରି ନେବେ ସେଟଅପ ଯଦି କାର ଦରକାର ନିହାତି ନେଇଯିବେ ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଟଅପ ଦେଇଦେବି ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ନା କେବେ ସେଲିଂ ହବ ନା ସେଲିଂ ଦେବିନି ମୁଁ ନା ଦେବିନି ଯେମିତି ଭାଇ ମଝିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କି ଯୋଉ ଭାଇ ହଁ ସେଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି 6 ମାସ ଟାଇମ ଦେଇଥିଲି ଅଲରେଡି ବି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ସେ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ବି କହିଛନ୍ତି ସେ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନିହାତି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ ଯେମିତି ଏଇ ଗାଡି ଥିଲା ଆମର ଟାଟା ଅଲ୍ଟ୍ରା ଯୋଉଟା ଏଇ ୟା ପରେ କଣ କୋଉ ଗାଡି କିଛି ପ୍ଲାନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ତ ପ୍ଲାନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିନି ଦେଖିବା ପ୍ଲାନ ଅଛି ତ ସମ୍ଭବ ୟୁନିକ୍ ଦେଖିବା ୟୁନିକ୍ ଟିକେ କରିବା ଆଉ ହଁ ୟୁନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯୋଉଟା କି ସରଳ ଯେମିତି ହବ ମାନେ କୋଉଠି କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହବନି ସେଇ ଟାଇପ ର ମୁଁ ଜିନିଷ କରିବି ଜଲ୍ଦି କୁଇକଲି ଯେମିତି କାମ ହେଇପାରିବ ଆଉ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଡିଜେ ଗାଡିଟା ଯୋଉ କରୁଛୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ରେ କରୁଛୁ ପୂଜା ସିଜନରେ କେତେ ସେଇ 10ଟା 5ଟା କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ ସିଜନ ଯାକର ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ରହୁଛି ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମେ ପୁଅ ହଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିକିନା ଝିଅ ହଳିକି ପୁଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଛୁ ମାନେ ବର ଘର ସରିଲା କନ୍ୟା ଘରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ତ ଆମେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ଟା କରିବୁ ମାନେ କନ୍ୟା ଘରେ ଯେମିତି ସରିଲା ସରି ବର ଘରେ ଯେମିତି ସରିଲା ପରେ ପୁଅ ହଳି ସରିଲା ପରେ ଯେମିତି 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାନେ ସେଠୁ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡେଡ କରିନା ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଯାଇପାରିବୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କୁଇକଲି ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିନା ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ କାହିଁକି ନା ଏବେ ଲୋକ କଣ ଜଲ୍ଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ ଟାଇମ ଲୋକ ମାନେ ଟାଇମ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଗାଡି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ କନ୍ୟା ଘରେ ଆମେ ତ ବଡ ଗାଡି ନେଇନା ଯାଉଛୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଗାଡି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଲଗ ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି କୁଇକଲି ହେଇପାରିବ
ସେଇ ଟାଇପର ଆମେ ସେଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ, ପବ୍ଲିକ କହୁଥିଲେ ସେଟଅପ୍ ଏଇ ଭାଇ ସେଟଅପ୍ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ହଉ ଛାଡ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ହେଇ ସେଟଅପ୍ ରେ ମାନେ କୋଉଟାକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଆଣିବେ, ଯେମିତି ନା ସେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡି କିଛି ଡିଜାଇନ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିନି, ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷଟା କରିବି ବୋଲି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିନି। ଯାହାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ହିଁ କରିବି। ଏଇ ଡିଜାଇନ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ନା ଏଇ ଡିଜାଇନ କରିବିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡିଜାଇନ କରିବିନି, ଅଲଗା ଡିଜାଇନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଡିଜାଇନ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇ ଡିଜାଇନ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଡିଜାଇନ ବି ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଭଲ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତ ଭଲ ପାଇବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛେ, ନାହିଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଅଲଗା ଆଉ ଟିକେ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ ଆମର ଏଠି ବସିକିନା, ଆମେ ଆମର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିନା କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହବ। ନେଇକିନି କାମ ଭାଇ ହବ। ଭାଇ ବସିକିନା ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ ହବ ଯେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ଯୋଉଟା କି ୟୁନିକ୍ ହବ, ଭଲ ହବ। ସେଟା ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କରିବି। ଯେମିତି କହିଲେ କି ସେଟଅପ୍ ଆସୁଛି ନୂଆ, ହଁ। ତ ଦେଖିବା ଭାଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା ଗଣେଶ ପୂଜା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ? ନାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସେଟଅପ୍ ରେଡି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଓପନିଂ ହବ। ଓପନିଂ ହବ, ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଟଅପ୍ ରେଡି ହେଇଯିବ ସେଟଅପ୍ ପୂର୍ବରୁ। ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ। ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାଆନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଡିଜେ କଣ ଆଣୁଛି ମାର୍କେଟ କୁ ନେଇକି। ଯେମିତି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଡିସପ୍ଲେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ଟିଭି, ଯେମିତି ପୁରା ଫୁଲ, ହଁ ହଁ। ଏମିତି କିଛି ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି? ନାଇଁ ସେମିତି ତ ପ୍ଲାନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଡିସପ୍ଲେ ଡିଜାଇନ ବି ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ହଁ ସେମିତି Side design ସେମିତି କିଛି କହିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା। କଣ ଡିଜାଇନ କରିବି କଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ହିଁ କରିନି, କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜେ ରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖାଲି ଆମେ ସାର୍ପି ଲଗେଇଦେଲେ ହବନି, ସାର୍ପି ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରବ୍ ରହିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡୁଆଲ ରହିବ, ମାନେ ସବୁ ଆଉ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ଲାଗିଛି ଆମର ସାର୍ଫି ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି, ଭଲ ବିମ୍ ବି ପଡୁଛି। ହଁ। ତ ଏଇ ସାର୍ଫି ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା କିଛି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ନାହିଁ ନୂଆ ଲଗେଇବି? ସେମିତି ତ କିଛି ଫାଇନାଲ କରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଗାଡି ପଳେଇବ ସାର୍ଫି ଫାର୍ଫି ସହିତ ପଳେଇଲା, ଦେଖିବା ଯଦି କିଛି ନୂଆ ମଡେଲ ଆସିଥିବ ସାର୍ଫି, ଧରା ଯାଉ ପୁରା ନୂଆ ଯୋଉଟା ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଥିବ କିଛି, ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ୟୁଜ କରିବା। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନଥିବ, ଦେଖିବା କଣ ଅଲଗା କିଛି ମଡେଲ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଉ। ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ନିହାତି କରିବେ। ନିହାତି ତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଯୁଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ଅପଗ୍ରେଡ ଅପଗ୍ରେଡ ହୋଇଚାଲିଛି। ନାଇଁ ଟିକେ ଅପଡେଟ ଦବା ନା, ଅପଡେଟ ନଦେଲେ ହବନି ନା। ତ ଯଦି କହିବା ଆଉ କିଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଡିଜେ ହଁ ଯୋଉଟା ଆମର ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ, ହଁ ମାନେ ସବୁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁଠି ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ପବ୍ଲିକ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକିଂ ବି ଚାଲିଛି। ହଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟେ ଲାଗେନି? ଆମେ ତ ଭାଇ ଆଜାକେ ମୁଁ ବି ଛାଡ କି ପବ୍ଲିକ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ କି, ଆଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ଆଜାକେ ମାଇକିଂ କୋଉଠି ହେଇଛି କି? ହଁ ମାଇକିଂ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ମାଇକିଂ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ନା ମାଇକିଂ କରନା, କାହାକୁ ଥଟା ମଜା କରିବା ମତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଇକିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହେଁନି। ଯିଏ ମାଇକିଂ କରୁଛି କରୁ, ମୋର ଭାଇ ମାଇକିଂ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଆଗରେ ଯିଏ ମାଇକିଂ କରିବ, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାକୁ ମାଇକିଂ ରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ ଟୁ ଫେସ ତା ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବି, ମାଇକିଂ ରେ ନାହିଁ। ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ ଟୁ ଫେସ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୋର ମାଇକିଂ ରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ପାଖକୁ ଯିବି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ ଟୁ ଫେସ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ହବାର ଅଛି ତୁ କଥା ହ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି ଫେସ ଟୁ ଫେସ, ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ। ଆଜ୍ଞା। ତୋର କଣ କହିବାର ଅଛି ମତେ କହ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏତେ ଘାଣ୍ଟି ହବାର ନାହିଁ। ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମୁହଁରେ ମୁହଁ କହ, ସଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଫଟାଫଟ ସଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଏମିତି ମାଇକିଂ କରିକିନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା, ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ କହିଲେ, ଯୋଉ ମାଇକିଂ ହେଇକିନା ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝଗଡାଟା ବଢୁଛି। ନିହାତି ମାଲିକ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ରହୁଥିଲା, ରହୁନି। ମାଲିକ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ମାଲିକ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦଉଛି। କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯୋଉ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ମାଇକିଂ ହେଇକିନା ସବୁ ଜିନିଷ, ମାନେ ମୁଁ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କନା କହୁନି ଯେ ଜଣେ ମାଇକିଂ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ହଉଛି। ସେ ମାଇକିଂ କଲେ ବି ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗଟା ମାରି ଦଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗଟା ମାରି ଦଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି କିର କିର କିର, ମାନେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ବାଧିଲା ଭଳିଆ ହଉଛି। ନିହାତି ନିହାତି ତେଣୁକରି ଶୁଣ, ମାଇକିଂ କଲେ ଅନ୍ୟକୁ ବାଧି ହଁ ପାରିବ, ହଟ୍ କରିବ। ତମେ ଗୀତ ବଜ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ହଉଥିଲା କମ୍ପିଟିସନ ହଉଥିଲା, ଗୀତ ବଜେଇନା ତମେ କମ୍ପିଟିସନ କର, ବେଶ ଦେଇକିନା କମ୍ପିଟିସନ କର। ତମର କୋଉ ଟାଇପର ଆଗରୁ ଯୋଉ ଟାଇପର କମ୍ପିଟିସନ ହଉଥିଲା, ତମେ ସେଇ ଟାଇପର କମ୍ପିଟିସନ କର। ଆଗ ଏତେ ଯୋଉ ନଥିଲା, କଣ କହିଲ, ହର୍ନ ମାନ ନଥିଲେ ହଁ କି ଏଇ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଆଗରୁ ଗୀତ ଖାଲି ବଜା ହଉଥିଲା, ଗୀତରେ ଏବେ ତ ଯାହାର ଭାଇ ଖାଲି ବାଜୁଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍। ହଁ ଏବେ ସବୁ କଣ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଚାଲିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜେ ବାଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାଇ, ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ, କହୁଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ ଧର ସେଇଟା। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ବଜୁଥିବା, ଏ ଭାଇ ତମେ ଲଗମ, ତମେ ଲଗ, ସେ ଗାଡିଟା ପଛକୁ ଲଗେଇଲାଣି, ତମେ ଲଗ। ମାନେ ତମକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ କରିଦେବେ, ତମେ ବାଧ୍ୟ ହବ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହିଁ ନଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟା ଆମେ ରଖିବା ନା। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟା ନ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସେ କହିବେ ନା ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପଇସା ଦେଇକିନା ଆଣିଛୁ, ଆମକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯିଏ ଡିଜେ କରିଛି ଭାଇ, ସେ ବହୁତ ହେଡେକ୍ ନଉଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ। ସେଟା ମାନେ ପବ୍ଲିକ ବି ମାନେ ବୁଝୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଡେକ୍, ମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର।
ନିହାତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି 10 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲା ସେମାନେ କେବେ ବୁଝିବେନି ଯେ ପାର୍ଟି କଲ୍ କଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଜେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଲିକ ଆମେ କିଛି କହୁନୁ ଚୁପଚାପ ରହୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେହେତୁ ବେପାର କରୁଛୁ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଛୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ମାଲିକ ମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଖରାପ ହବା ତାହେଲେ ଆମେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସହିତ କଣ ହବା ନିହାତି ଭାଇ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ସବୁ ମାଲିକ ମାନେ ମିଶିକିନା ଚଳନ୍ତୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାଭାରତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟରେ ଏକାଠି ଶୋଇବେ ନିହାତି ଭାଇ ତେଣୁକରି ଶୁଣ ସେଇ ଫିଲ୍ଡଟା ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମର ଯାହା ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଟାଇମରେ ମାଲିକ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ରଖ ସେଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆଡକୁ ଏତେ ନ ଯାଇ ଶତ୍ରୁତା ନ ହେଇ ଯାହା ହେଇଗଲା ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଛାଡ ସିଏ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ମାଇକିଂଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ଦଉଛି ତମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଜ ଏ ଡିଜେ ଓନର ଆମର ଯେମିତି ଡିଜେ ଚାଲିଛି ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ରିସେଣ୍ଟଲି ଘଟିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ପିଏସ୍ ଅଡିଓ ଜାଣିଥିବେ ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡିଜେ ଓନର ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଡିଜେ ଯଦି ଜଳିଯାଏ ତ ଯଦି ମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଥାନ୍ତି ତ ସେଇଠି କଣ ସଜେସନ ଦେବେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ବାଧିଛି ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଡିଜେ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଯିଏ ମାଲିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଜାଗା ମାନେ ଯିଏ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହେଇଛି ସିଏ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ଡିଜେ ର କଷ୍ଟଟା କଣ ଭାଇ ଆମେ କୋଉ ଜାଗା ପଇସା ନାହିଁ କି କୋଉ ଲୋନ ନାହିଁ କି ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ କୋଉ ଲୋନ ନାହିଁ ନିଜ ପଇସାରୁ ନିଜ ମେହନତରୁ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜେ ଲାଇନ ରେ ପଶିଲି ମୁଁ ସର୍ଭିସ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବିଏଚଏଲ ର ସର୍ଭିସ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ମୁଁ ସର୍ଭିସ କରିଦେଲି ସର୍ଭିସ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରନା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରନା ମୁଁ କେବେ ଲୋନ କରିନି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର ଟଙ୍କାଟେ ବି ଲୋନ ନଥିବ ନା ଯାହା ମୋର ନିଜ ପଇସା ମୁଁ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କାମ ଫାମ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ପଇସାରୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରେ ଗାଡି ଲୋନ କରେ ଗାଡିଟା ମୁଁ ଆଣିଲେ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆଣେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଆମେ କଷ୍ଟ କରନା ମେହନତ କରନା ଆମେ ଗାଡିରେ ଲଗେଇଛୁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ପୁଡି ଯାଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କଠୁ 2 ଡବଲ ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଣ କେତେ ପଇସାରେ କିଣା ହଉଛି ଜିନିଷଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେ ଭାଇ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆମକୁ ତ ଯାହା ଲାଗିଲା ଯୋଉ ଓନର ଯିଏ ପୁଡିଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଆମେ ଭାଇ ଇମାଜିନ କରିପାରୁନୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖା ବି ହେଲା ମାନେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଡିଜେଟା କୋଉ କାରଣବଶତଃ ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡିଜେ ଓନର ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ମଉସାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଗାଡି ଆଗ ପଟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ନା 8ଟା ବେଳୁ ତାପରେ ସେଇଠି ଯୋଉ ଗାଡି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଗ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ସେ ଗ୍ୟାରେଜ ଟା କଣ ଚାରି ପାଖରୁ କଭର ହେଇଛି ସେ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିଲେନି ନିଆଁ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଲା ଯେ ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ନିଆଁ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଲା ଲିଟୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ନିଆଁ ହେଇଗଲା ସେ କହିଲେ ମଉସା କହିଲେ ଦେଖ ବାବା ମୁଁ ଏକା ଅଛି ସେ ପଶି ପାରିଲେନି କହିଲେ ଆମେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ମାରି ମାନେ ଭିତରକୁ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଚାରିପଟ ଯାକ କଣ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲୁହାର ସିଟ୍ ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଭିତରକୁ ପଶି ହେଲାଣି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଜଣେ 2 ଜଣ ସେ କେତେ ପାଣି ଦେଇକିନା ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ନିଆଁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି ଗାଡି ବି ଭିତରୁ ବାହାର କରିପାରିଲେନି ଯଦି ଗାଡି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଆଁ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆପଣ ଏତେ ଯୋଉ ଏଇ ମାନେ ଏତେ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଏଇ ଗୋଟେ ଡିଜେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏଇ ଡିଜେ ରେ ଏଇ ଘଟଣା ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି ହଁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ହେଇଛି କଣ ହଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ହଁ ଆଗରୁ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେତେ ମାନେ କ୍ଷତି ହେଇନଥିଲା ଏଇଟା କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ମାନେ ଗାଡିରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ ଜିନିଷ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ପୋଡି ଯାଇଛି କିଛି ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ ବହୁତ ଲସ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲସ୍ ମାନେ ବହୁତ ବାଧି ଦିଅ ବି ତାଙ୍କୁ ନା ସେ ଆଉ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ରେ ସେ କରିଥିଲେ ବି ସେ ବି ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି ମାନେ ଏଇ ଲାଇନରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଓନର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ବି ରଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟେରୀ କି ସଟଡାଉନ ରଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଗାଡିର ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ସଟଡାଉନ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ଗାଡି ଭିତରୁ ମୂଷା ପଶିକିନା କାଟିଦେଲେ ବି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେଇଯିବ ସେଟା ବି କହିହବନି ତାପରେ ଯୋଉଠି ବି ଗାଡି ରଖୁଛନ୍ତି ଗାଡି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଆଁ ଫିଆଁ କୋଉଠି ସ୍ପାର୍କ ଫାର୍କ ହଉଛି କଣ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ତାପରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ ରଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ପାଇପ୍ ଯେମିତି ମାନେ କିଛି ହଠାତ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଯେମିତି ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ବି ସେ ମଉସା କହୁଥିଲେ ଆମେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପାଇପ୍ ହିଁ ଟ୍ୟାପ ହିଁ ନଥିଲା ପାଖରେ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ମାରିନା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେନି ବା ଯଦି ପାଇପ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କିଛିଟା ସେ ମାନେ ପଶିକିନା ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ନିହାତି ଭାଇ
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ହାଇ ବଜେଟ ରେଟ୍ ନଉଛନ୍ତି ସେଟା କେତେ ଦୂର ସତ ମାନେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ କୁ ଯୋଉଟା କି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା ଭଳିଆ କି ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ତ କହିବେ ରେଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ମତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷଟା ବୋଟଲଟା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଇକିନା ନେବେ କି ମତେ ନେବେନି ନିହାତି ଭାଇ ତାର ଦାମ ଯେତିକି ତା ଦାମ ମାର୍କେଟରେ 50 ଟଙ୍କା କି 40 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଲୋକ କିଏ କଣ କହିବ ସେଟା ଜିନିଷ ଭାଇ କହିପାରିବିନି ତାପରେ ମତେ ଧରାଯାଉ ବୋଟଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଧରାଯାଉ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରେଟ୍ ପୁଷେଇଲେ ନେବେ ନହେଲେ ନେବେନି ନିହାତି ଆପଣ କୋଉଟା ଦରକାର କଣ ଦରକାର କଣ ଦରକାର କଣ କ୍ୱାଲିଟି ନା କ୍ୱାଲିଟି ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହୁଛି କେତେ ଟାଇମିଂ ରହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରେଟଟା ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପିଲା ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଟ୍ ବି ଅଧିକା ହେଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ rate ସବୁ ଜିନିଷରେ ବଢିଯାଉଛି। ଡିଜେଲ ବଢୁଛି ଜିନିଷ ଆଉ ଆପଣ କହିବେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଏତିକିରେ ଆପଣ ଏବେ ଅଧିକା ପଇସା କହୁଛନ୍ତି ନିହାତି ନା ସେଟା ଜିନିଷ ନୁହେଁ କିଏ କଣ କହିବ ସେଟା ଭାଇ କହିପାରିବିନି ମତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରେଟ୍ ପୋଷଉଛି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଯଦି ନ ପୋଷଉଛି ନିଅନ୍ତୁନି କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କିଏ କହିବ ଭାଇ ସେ 40,000 ଯାଉଛି ତମେ 40,000 ଯାଉନ କଣ ପାଇଁ ଆରେ ଭାଇ ମତେ ରେଟ୍ ପୋଷେଇବନି 40,000 ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯିବା କଥା- ଯିଏ ଯିବା କଥା ଯାଉ ସେ 40,000 30,000 ତାଙ୍କୁ ପୋଷେଇବ ଜଣେ ଜଣେ କହିବେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ତମେ କିନ୍ତୁ 50,000 ଯାଇଥିଲ ଆରେ ଭାଇ ସେ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଲାଗିବ ମୋ ମାଉସୀ ନିଜ ମୋ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ତାଠୁ 50,000 ଯାଇଥିଲି ତମଠୁ 50,000 ଯିବି ତ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଭାଇ ସେ ଜିନିଷଟା ସମ୍ପର୍କ ମାମଲା ପଇସା ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଏନି ପଇସା ଦେଖାଯାଏନି ଧରାଯାଉ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ନିଜ ମାମୁଁ ପୁଅ ବାହାଘର ହବ ମୁଁ ତାଠୁ ପଇସା ନେବି ନିହାତି ଭାଇ କି ମୋ ଭାଇ ବାହାଘରରୁ ମୁଁ ନିଜେ ପଇସା ନେବି ନା ସେଟା ନୁହେଁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ରେଟ୍ ଜେନୁଇନ ରେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରେଟ୍ ଭାଇ ଆଉ କିଏ କହିଦବ ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମଠୁ ଅଧିକା ନେଇଗଲା କି କମ ନେଇଗଲା ସେଟା ଭାଇ ଭୁଲ ଜିନିଷ କିଏ କହିବ ସେଟା ତ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ମୋ ପାଟିଟାକୁ ଆପଣ ଏନେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ କି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି ତେଣୁକରି କିଏ କଣ କହିବ ସେଟା ଭାଇ ମୋର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଭାଇ ବେପାର କରିବାର ଅଛି ଭାଇ ବେପାର କରିବି କଷ୍ଟମର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ହଁ ତ ସେଇଠି କେମିତି କଣ ପରଫମାନ୍ସ ଦେବେ ଯେମିତି ପରଫମାନ୍ସ ରହୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ସେଇଭଳିଆ ରହିବ ଆଉ ବେଟର ରହିବ ତାଠୁ ବେଟର ଟିକେ ରହିବ କମିଟି ପିଲା ଭଲ ଭାଇ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ କମିଟି ପିଲା ଭଲ ଆମର ଜଣେ ଅମର ଭାଇ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଆଗରୁ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସେ ଇନଭାଇଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଦେବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବଜେଟ ମିଳେ ଆପଣ ଦୂର ବାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଥରଠୁ ମୁଁ ତ କରିବେ ଦୂର ବାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅଲରେଡି ଏବେ ମତେ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମଝିରେ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଅଲରେଡି ମୋର ରାମନବମୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଲରେଡି ବୁକିଂ ହେଇସାରିଲାଣି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରାମନବମୀ ବାସି ଦିନ ବି ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି ଅଲରେଡି ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଧରି ସାରିଲିଣି ଧରି ସାରିଲେଣି ତ ସେଇଟା ତ କଣ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଏଠି ଲୋକାଲରେ 2-3ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏତେ ଲସ୍ ଖାଇବି କି ତେଣୁକରି ମୋର ଅଲରେଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକିନା ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ମତେ ଆଡଭାନ୍ସ ବି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆଉ ତ ପବ୍ଲିକ ନାଇଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଦୂର ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଦୂର ରାସ୍ତା ଯାଇପାରିବି ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଗୁଡାକ ଫାଙ୍କା ଥିବ ଯାଇପାରିବି ନିହାତି ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବା ହଁ ଦରକାର। ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବା ଦରକାର ତ ନିହାତି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ କଲ ଆସୁଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଡିଜେ କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ରଖୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ହିରୋ ଭାଇ ମାନେ ଯେମିତି ଦୂର ବାଟ କଲ ମଝିରେ କି କୋଉଠି କହୁଥିଲେ କି ହିରୋ ଭାଇ ରଖୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ପବ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂର ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ମୋର କଲ୍ ଥିବ ମୁଁ କେମିତି ରଖିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବଗଡ଼ ଲାଇନ ଯାଉଛି ଆପଣ ନିହାତି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା। ରାଉରକେଲା ଯାଉଛି ବଣେଇ ଯାଉଛି ସବୁ ତ ଯାଉଛି ଦୂର ରାସ୍ତା ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ଦୂର ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ଯିବି ଦେଖୁଛୁ ଖାଲି ଭାଇ ରାଉରକେଲା ଦୂର ମାନେ ଦୂର ଦୂର ବାଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣ ଯଦି ଡେଟ୍ ଫାଙ୍କା ଥିବ ମୁଁ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ସେପଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଉରକେଲା ହଁ ବଣେଇ ହଁ ତାପରେ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ସେପଟେ ଏରିଆ ପ୍ରାୟ ହଁ ତ ସେପଟେ ଭାଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଡିଜେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭାର ଭଲ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆମେ ବି ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଉ ହଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ ଥାଏ ହଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ମୋ ସହିତ ଏତେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ସେପଟ ଲୋକ ସେଇଟା ପୂର୍ବ ମତେ ଜମାନାରେ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେପଟ ଲୋକଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଏପଟେ ମାନେ ବିହେଭ ଟିକେ ଖରାପ କରନ୍ତି ଅଲଗା ପଟେ ଗଲେ ଡିଜେ କୁ ଏତେ ଇଏ କରନ୍ତିନି ସେପଟେ ଡିଜେ ପାଇଁ ମାନେ ଗଲେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ମୁଁ ଜିନିଷଟା ପଇସାକୁ ବି ଦେଖେନି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଫେସ୍ ଟା ଦେଖିଦେଲା ମାନେ ମତେ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ପଇସା ତ ଦୁନିଆରେ କେତେ କଣ ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ନିହାତି ହଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂର ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନାହିଁ କରିନି କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ କରିନି ମେନ୍ ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି ଏକରେ ଟାଇମିଂ ଟାଇମ୍ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ ଧରାଯାଉ ଆପଣ କହିବେ 13 ତାରିଖ ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆମର 13 ତାରିଖ 13 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ 14 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏଠି ସକାଳେ ଥିବ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଥିବି ମୁଁ କେମିତି 13 ତାରିଖ ଯାଇପାରିବି ଯାଇପାରିବିନି ଅସମ୍ଭବ ମାନେ ସେଟା ହବନି କେ ଯାଇକି ଆସିକିନା ମୁଁ ଖଟିକିନା ହବନି ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଡିଜେଟା ରିସିଭଟା କାଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ କେମିତି ତା ପାଖରେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ ସେଟା ଗାଡି ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ସେଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଟାଇମିଂଟା ଦଉଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ତ ଦୂର ରାସ୍ତା ଧରିଲା ମାନେ ଆମେ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବୁନୁ ଯୋଉଟା 3ଟା କଲ୍ ଆମର ଲସ୍ ହେଇଯିବ
ଦୂର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଧରା ହବ ଯୋଉ ଡେଟା ନଥିବ ଆମେ ଧରିଦବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭାଇ ଆମେ ଭିଡିଓ ବଗେରା ବନଉଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ଯେ ଓନର ବି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଆମର ପବ୍ଲିକ ବି କହୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟା ହଉଛି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ କଥା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟା ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡିଓଟା କୁଆଡୁ କରିବେ? ଓନର ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଜଣେ ନ ଚାହିଁବ ଯଦି ମାଇକିଂ କରିବିନି କି ମୁଁ କିଛି ଆନ୍ସାର ଦେବିନି ଆପଣ ଏଇନେ ପଚାରୁଥିବେ ମୁଁ କିଛି ଆନ୍ସାର ଦେବିନି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟା କିଆ ହବ? ସିଓର ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ମତେ ଜଣେ ଆସିକିନା ଶୋଧିଲା ମୁଁ ଯାଇକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ଶୋଧିବି ତାହେଲେ କାହିଁ କିଛି ହବନି ନିହାତି ମୁଁ କାହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯାକେ ଯିବି? ଆରେ ଭାଇ ତାର ଯଦି ମତେ କିଛି କହିବାର ଅଛି ସେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଫେସ ଟୁ ଫେସ ମତେ କହୁ ମୋର କିଛି ଆମେ କହିବାର ଅଛି sort out କରିବା। ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିବା ମାଲିକ ଭିତରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏତେ ଘାଣ୍ଟି ହବା ଦରକାର କଣ? ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଟାକୁ ଗୋଟେ କଣ କହିଲ ମିଡିଆ ମାନେ ମାଧ୍ୟମ ନଉଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ମାଧ୍ୟମ ନବା ଆରେ ଭାଇ 5 ଜଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଚିକେନ ହବ ମଟନ ହବ କେତେ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ନା ଗାଁ ଗୋଟା ଯାକ ଜଣେଇବା ସିଓର ଏଇଟା ଭାଇ କଥା ଜିନିଷଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ କଣ କହିବା ଦରକାର ଭାଇ? ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଓନର ନ ଚାହିଁଲେ ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ଓନର ଯଦି ନ ଚାହିଁବ କେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହବନି। ଧରାଯାଉ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ଏନେ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବଢିବ ଯେ? ନିହାତି ଭାଇ ସେଇଟା ଆପଣ ଧରାଯାଉ ପଚାରିବେ ଯେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିଲା ଏମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ ଭଲ ମୁଁ ଜାଣିନି ସରିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କାହିଁ ହବ ଯେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେଇଟା ଦାୟୀ ନାହିଁ ହଁ ମାନୁଛୁ ଭାଇ କିଛି ଆମର ଯଦି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଟାରେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟାରେ ଓନର ଦୋଷୀ ଓନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ ୟୁଟ୍ୟୁବର କେବେ ଏଇଟା କରିପାରିବନି ୟୁଟ୍ୟୁବର କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ବି ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ନ ଆଣିବାଟା ବି ଭଲ। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଉପରେ କାହିଁ ହଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଣ ଅପଡେଟ ଉପରେ କର ଭାଇ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଉପରେ କରନି କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତେଣୁକରି ଜିନିଷଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବାଜେନି ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଅନରଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ତଥାପି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯୋଉମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିଡିଓଟା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କରନି କାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଲେ କଣ ଭିଉର ବଢିବ କାହିଁକି ନା ଅଲଗା ଭିଡିଓ କରୁନ ଭିଉର ବଢିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା କଣ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ ମାନେ ଘର କଳିଟାକୁ ଯେମିତି ବାହାରେ ଆପଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଣିକିନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଉ ଆପଣ ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆଉ ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଅନରକୁ କହିଲି ଏନେ କିଛି ଦିପଦ ଆଖି ଉଠେଇ କହିଲି ଆଖି ଉଠେଇ କହିଲି ସିଏ ମତେ କହିଲା ଆମେ 5 ଜଣ ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ହଜାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ତେଣୁକରି ଜିନିଷଟା କଣ ସୀମିତ ରଖ। ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଭାଇ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ପବ୍ଲିକ ଡିଜେ ଆଗ ଯେମିତି ଦେଖି ଯାଉଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଡିଜେ ଏଠି ଆଇଛି ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ଏଠି ଆଇଛି ରଶ୍ମି ଡିଜେ କି ଆଜି ଏଇଠି ଡିଜେ ଆଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କେହି କୋଉଠି ଦେଖି ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏତେ ନଥିଲା ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋକ ଦେଖୁନଥିଲେ ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ ଧରାଯାଉ କିଏ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଡିଜେ ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଡିଜେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ଏଇ ଚାଲ ଯିବା ଗାଡି ଧନା ଚାଲ ବାହାର ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ଦେଖିକିନା ଆସିବା କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ଡିଜେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ଆସିବ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କିଏ ଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର କ୍ରାଉଡ ଟା ବି କମି ଯାଉଛି ଆଗ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ପଙ୍ଗାତିରେ ଆଜି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଡିଜେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କେତେ ଲୋକମାନେ ଡିଜେ ଗାଡି ତ ଯିବା ଦରକାର ଆମେ ନିଜେ ଓନର ପାଦରେ ଚାଲିକିନା ଯିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ଆମକୁ ବାଟ ନଥାଏ ଧରାଯାଉ କୁଆଡେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଝିରେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ବି ମାନେ ଏତେ ରସ୍ ଥିବ ଯେ ଯାଇ ହୁଏନି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରାଉଡ କାହିଁକି ନା ଏଟା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁଗ ବଦଳିଲାନି ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ଲୋକ ବି ବଦଳୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏବେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଲୋକ ବି ଆଉ ଏତେ କଣ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯାଇକିନା ଯୋଉ ରହୁଛି କ୍ରାଉଡନେସ ରହୁଛି ଲୋକ ଜାଗା ଉପରକୁ ବି ଏତେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଦୂର ଦୂରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଗ କଣ ଗୋଟେ ମନ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ମନ ଥିଲା ନା ଏଇଠିକି ଯିବା ଦେଖି ଯିବା ଏବେ ତ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଇଗଲା ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ସେପଟ ଏରିଆକୁ ଆମପଟ ଏରିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ ସୁପର ଶୋ ନଥିଲା ଆମେ କାହିଁ ସୁପର ଶୋ ଦେଖିନୁ ନା ଲୋକ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସୁପର ଶୋ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ଖାଲି ବାଜିବା ଜିନିଷ ଲୋକ କେମିତି ବାଜୁଛି ଲୋକ ଲାଇଟ ଦେଖୁଥିଲେ ବାଜା ଦେଖୁଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡିଜେରେ କଣ ମେନ୍ ଦିଟା ଜିନିଷ ହଉଥିଲା ଲାଇଟ କି ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଲୋକ ସେତେବେଳେ ସୁପର ଶୋ କି ପେପର କଣ କିଛି ନାହିଁ ସ୍ନୋ ଟିକେ କୋଳା ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ବି ସେ ଲୋକ ଖୁସି ହଉଥିଲେ ଜମାନା ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁ ଯେହେତୁ ଜମାନା ବଦଳିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଡିଜେ ବାଲା ଇଭେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ସ୍କାଇ ସଟ୍ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ପାଇରୋ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ କଣ କିଛି ନେଇକି ଆସିଛି ଆମର ତ ସବୁ ଚାଲିଛି ସୁପର ଶୋ ସବୁ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓରେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ ଯେମିତି ଆମର ଲାଗୁଛି CO2 ଗ୍ୟାସ ଟା ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଟା ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେ CO2 ଆପଣ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବେ ମୋର ଲାଗିଥିଲା କି ନାଇଁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର CO2 ହଁ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓରେ ଲାଗିଥିବ ଦେଖିବେ
ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବି କେତେବେଳେ ଲଗଉନି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ CO2 ଗ୍ୟାସଟା ହଉଛି କଣ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାସଟା CO2 ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡଟା ସେ ଜିନିଷଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଛାଡିବାଟା ଲୋକ ଗହଳିରେ ଭଲ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଲୋକ ସେନ୍ସେସ୍ ହେବେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କଣ ବଡିକୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ନେଲେ CO2 କହିଲେ କଣ ନିହାତି ସେଇଟା ଯୋଉ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସଟା ଆମେ ସେଟା ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଁ ସେଇଟା ନିଆଁ ଲିଭେଇବ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ 4-4ଟା ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ମାରିବା ଲୋକ କ୍ରାଉଡ ଥିବେ ସେଠି କଣ ହବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ ବୁଝି ନ ବୁଝି ସେଟା ପ୍ରଫେସନ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଜେ ବଜାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବା କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେଠି ଲୋକ ନାଚୁଥିବେ ଆପଣ ଯଦି 4-4ଟା ସିଲିଣ୍ଡର ମାରିଦେବେ ମାନେ ଗ୍ୟାସ ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ CO2 ଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ 4-5 ଥର ମାରିଦିଆ ହବ ଆପଣ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବେ କାହିଁକି ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଟା ଆପଣ ନେଲେ ନା ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦୂରେଇକିନା ରହିଲୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସ୍ମୋକ୍ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ ଫ୍ଲେଭର ସ୍ମୋକଟା ସିଏ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ହେତେ ପଡୁନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କିଛି ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି କୋଉ ଜିନିଷ ଲଗେଇବେ ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ଏମିତି ଫାୟାର ଲାଗୁଛି କିଛି ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପଚାରିଦବୁ ଆମେ ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ପିଟିସନ ଟାଇମରେ ଭାଇ କ୍ୱାଲିଟି କଣ ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ କୋଉଟାକୁ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଉଡନେସ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ପିଟିସନ ଟାଇମରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ଟା କେମିତି ଶୁଣିବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ 10ଟା ସାଉଣ୍ଡ ବାଜୁଥିବ କାର କଣ ବାଜୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି କୋଉଠି ସେଠି କ୍ୱାଲିଟି କାହାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ସେଇଟା ଲାଉଡନେସ୍ ଖୋଜେ କିଏ କାର ଲାଉଡ ଅଧିକା ଥିଲା କାର ଲାଉଡ ଅଧିକା ସେଇଟା ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ ଶୋ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି କି ଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ସେଠି ଦେଖିବେ ଭାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକ କଣ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଦିଅ ଲୋକ ଡ୍ରିଙ୍କ କଲା ପରେ ଲୋକ ତମେ କଣ କ୍ୱାଲିଟି ବଜଉଛ କଣ ବଜଉଛ ସିଏ କିଛି ଶୁଣିବେନି ତମକୁ କହିବେ ରସବତୀ ଗୀତ ଲଗ ରସବତୀ ଗୀତ ଲାଗିଥିବ ତଥାପି ସେ ଆଗିନା ତମକୁ କହିବେ ରସବତୀ ଗୀତ ଲଗ ସେ କିଛି ଶୁଣନ୍ତିନି ତେଣୁକରି କ୍ଲାରିଟି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲାରିଟି କମ୍ପିଟିସନରେ କୌଣସି କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର ନାହିଁ କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ସେଠି ତ ତମେ ତ କ୍ଲାରିଟି ସେଠି କ୍ଲାରିଟି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନରେ କେମିତି ତମେ ଜଜ କରିବ ଯେ ଏଟା କ୍ଲାରିଟି ବାଜୁଛି ବୋଲି କାହାର କ୍ଲାରିଟି ବାଜୁଛି ବୋଲି କେମିତି ଜଜ କରିବ ତମେ ନାଇଁ କ୍ଲାରିଟି ତ ବାଜୁଛି ଅତ୍ୟଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ କ୍ରାକ୍ ରହିବ ନିହାତି କ୍ରାକ୍ ରହିବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ଏବେ ଭାଇ ଚାଲିଲାଣି ମାର୍କେଟରେ ଯେମିତି ଆଗ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଲୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଆଗକୁ କଣ ସେମିତି ଲଗାତାର ଯେମିତି ଆଗ ପ୍ରାୟ ମେଲଣ ଦେଖି ଆସୁ ଏମିତି ଚାଲିବ ଆଗକୁ ବେଟର ରହିବ ତାଠୁ ବେଟର ରହିବ ଆହୁରି ବେଟର ରହିବ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କିଛି ଆହୁରି କ୍ୱାଲିଟି ତ ଅଲରେଡି ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତେଣୁକରି ସେମିତି ରହିବ ଯାହା ଅଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବେଟର ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲଉଛୁ କଣ ପୂଜା ସିଜନରେ ଯୋଉ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଆସିବ ନୂଆ ସେଟଅପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଲାଗିବ ଷ୍ଟିଲ ଡିଜାଇନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ ଭାଇ ଯୋଉମାନେ କୁଆଡେ ଗଲାଣି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ଲାଗି ଷ୍ଟିକରିଂ ଡିଜାଇନ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତଳ ଝୁଲାଡା ଷ୍ଟିଲ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ ଆଗ ପଛ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ ତ ଏମିତି ଜିନିଷଟା କଣ ଡିଜାଇନ ଟାକୁ ସେଟା ଆମେ 2013, 12, 13, 14, 15 ମସିହାରେ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓରେ ବି ଦେଖିବେ ସେଇ ଷ୍ଟିଲ ଡିଜାଇନ ଆଗ ହିଁ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଇଚର ବି ଥିବ ସେଇ ଡିଜାଇନ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଡିଜାଇନ ଟାକୁ ମୁଁ ହିଁ କରିଥିଲି ଚକା ସାଇଡ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ ବାହାରି ନଥିଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାଲି ଭରି କନା ପାଇପ ରେ ପିଟି ବେଣ୍ଡିଂ କନା ମିସ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲା ମନୋଜ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଥିଲା ସେ ଷ୍ଟିଲ ଡିଜାଇନ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଇଡିଆ ଦେଲି ତୁ ଭିତରେ ବାଲି ଭରି କର ପାଇପ ରେ ପିଟି କାଠ ଦେଇକିନା ମାର୍ତୁଳରେ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲା ମାନେ ଡିଜାଇନ ସେଇ ଡିଜାଇନ ଦିଅ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ 15 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଦୁଇ ସାଇଡ ଦିଅ ବେଣ୍ଡ କନା ସେତେବେଳେ ବେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ ନଥିଲା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସି ନଥିଲା ବାହାରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ବେଣ୍ଡିଂ କନା ବି ସେଇ ଡିଜାଇନ କରିଥିଲା ସେଇ ଡିଜାଇନ ଟା ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଡିଜାଇନ କି ଲୋକ ଏବେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ବି ୟୁଜ କରିଥିଲି 2-4 ବର୍ଷ ତାକୁ ୟୁଜ କରିଥିଲି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଭାଇ ସେଟା ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ ହେଲାଣି ଶୁଣନ୍ତୁ କିଏ କଣ କଲା ମୋର ସେଥିରେ ମତଲବ ନାହିଁ ନିଜ କାମ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ କରିବା ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ୟୁନିକ ରେ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବୁ ଭାଇ ଗ୍ରୀନ ହେଡା ଅଛି ଯୋଉଟା କି କାହା ପାଖେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ଯୋଉଟା କି ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟିଂ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ଯୋଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା
ଆମ ଭାଇ ମୁଁ ସବୁ ଚାମ୍ବର ପ୍ରାୟ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ନଥିଲା କୋଉଟା? ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ସାର୍ଫି ଅପରେଟିଂ ନେଇକିନି ଗୋଟେ ଆମ ଲାପଟପ ଦ୍ଵାରା ପ୍ଲେ ହଉଛି ହଁ ହଁ ସେଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଟା ଭାଇ ସେଟା ବନେଇବା ପାଇଁ କେତେ କଣ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା ଏଇଟା ଇଜି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ? ସେଟା କିଛି ନୁହେଁ, ସେଟା ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇପାରିବ। ଯିଏ ଏଇ ଲାଇନ ର ପାଠ ପଢିଛି ସେ ଜିନିଷଟା ତା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ମତେ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଟା ଖାଲି ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଦେଖିପାରି ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ବି ଗୋଟେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ ଗାଇଜ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଆମର ରହୁଛି ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଭାଇ କଣ କୁହାଯାଏ? ଲାଇଟ୍ କନସୋଲ ଲାଇଟ୍ କନସୋଲ ଯୋଉଟା ଆମର ରହୁଛି ପ୍ୟାଚିଂ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଅପରେଟିଂ ହଉଛି ଆପଣ ଡିଜେ ଗ୍ରୀନ ରେ ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ହିଁ ଅପରେଟିଂ ହୁଏ। ସିଏ ଏଟାକୁ ଦେଖିକି ବିଟ୍ ୱାଇଜ ବିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟିଂ କରନ୍ତି। ଏଟା ଚାହିଁଲେ ଅଫ୍ ବି ହବ ଭାଇ, ଅଫ୍ ମାନେ ଅଫ୍ ଅନ୍ ହଉଛି ନା ଟୋଟାଲ ଅଫ୍ ବିଟ୍ ୱାଇଜ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ପୁରା ଏମିତି ଅଫ୍ ହେଲା ପିଣିବ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ରେ ସେଇଟା ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ହିରୋ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମ ଅନୁଗୁଳରେ ଭାଇ ଆମେ ଯେତେ ବି ମାନେ ଡିଜେ ଭିତରକୁ ଯାଉ କି ଚାମ୍ବର ଭିତରକୁ ଯାଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖୁନି। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଆସନ୍ତି କି ଲାଇଟ୍ ପ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ କଣ ଲାଇଟ୍ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେଇଯିବ? ଏଟା ଲାଇଟ୍ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଟା ବା, ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରେ। ଜଷ୍ଟ 10 ମିନିଟର ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହବ। ଯେକୌଣସି ଡିଜେ ରେ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ପ୍ୟାଚଅପ୍। ମାନେ 10 ମିନିଟରେ ପୁରା 10 ମିନିଟରେ ପୁରା ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଗାଡି ପଛରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମତେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେବେ କି କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ ନାହିଁ ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଣ କି ମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ୟାଚିଂ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି? ଏଟା 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବହୁତ କୁଇକଲି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଚାହିଁବେ, କାର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେଇପାରିବ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ ଗୋଟେ କହିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାଚଅପ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ବି ଡିଜେ ବାଲାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ୟାଚିଂ ବି କରିପାରେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ମିନିଟର କାମ। 10 ମିନିଟ୍। ଧରାଯାଉ କାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ରଖିଛନ୍ତି ନୂଆ ଆମେ ନେଇଯିବେ। ଦେଖିଛୁ ଲାଇଟ୍ ପ୍ୟାଚିଂ କରି ଯାଆନ୍ତି ସେଟା ଭାଇ ଗୋଟେ ପୁରା ଲାଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ। ଦିନ ଲାଗିଯାଏ। ପାଇଲଟ ରେ କଲେ ଟାଇମ ଲାଗେ ମିନିମମ୍ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ଯାଉଛି, କିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବି କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏତେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆପଣ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଏଥିରେ ଅଛି ଏଇ ଟାଇପ ର, ମାନେ କୁଇକଲି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ବି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିଁ ଅଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଲରେଡି ଅଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଡିଜାଇନ ଦେବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଲରେଡି ସେ ଅଟୋମେଟିକ ନେଇଯିବ। ଏମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍, ଧର ଆପଣଙ୍କର କଲର ଦରକାର, କୋଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ୟେଲୋ କଲର ମାରିଲି, ସେଠି ୟେଲୋ କଲର ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଲି, 1 ନମ୍ବର ଚ୍ୟାନେଲ ୟେଲୋ କଲର। ଧରାଯାଉ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ରେଡ୍ ଦେବି, ସବୁ ଗୁଡାକ ରେଡ୍ ଦେବି, ସବୁ ଗୁଡାକ ରେଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯିବ। ସବୁଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଧରାଯାଉ ଗ୍ରୀନ ଦେବି, ମାନେ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଯାହା ଚାଲିବ ସେଠି ଇଏ ଚାଲିବ, ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ରେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାକ୍ ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ପ୍ୟାଚିଂ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ଅପରେଟର ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ପକଉଛନ୍ତି ବିଟ୍ ୱାଇଜ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ପକଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନରେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନ ଯାହା ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଇଜି କହିଲେ ବହୁତ ଇଜି। ବହୁତ ଇଜି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ହିଁ ଚଲେଇବ। ମାନେ ଏଥିରେ ଏତେ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାର ଆଉଟପୁଟ ଦେଇଛି 4ଟା। ଆମେ ଏତେ ବଡ କନସୋଲ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ହଉଛି ମାନେ କେତେ 8 ଇଞ୍ଚ ହବ, 8 ଇଞ୍ଚରେ ସେ 15 ଇଞ୍ଚ ହବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ବହୁତ ଛୋଟ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଫ୍ଟୱେର ହଉଛି କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫ୍ଟୱେର ହିଁ କିଣିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ। କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା କିଣିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଟା ହଉଛି ଜଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଗୋଟେ, ୟାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମେନ୍ ହେଲା ୟାର ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେର ଗୁଡା, ସବୁ ସଫ୍ଟୱେର ଗୁଡା ହିଁ ପଇସା। ସଫ୍ଟୱେର ତାପରେ ଯୋଉ ତାର ଅଛି ପ୍ଲଗିଂ ଗୁଡାକ, ପ୍ଲଗିଂ କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟିଂ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଏଟା ଗ୍ରିଡ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଗାଡି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗ୍ରିଡ୍ କରିନା ବି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକିନା ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି। ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ 3D ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଟାଇପ ର କରିପାରିବେ ଆପଣ ଘର ଯେମିତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ପବ୍ଲିକ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଟା ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ କୋଉ ଡିଜେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଟା ନିହାତି ବି କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ୟାକୁ ୟୁଜ କଲିଣି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 4 ବର୍ଷ ହେଲା। ହଁ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର 3 ପିସ୍ ଅଛି ମୋ ତ ପାଖରେ। ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ କୋଉ ଡିଜେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖି। ଏଇ ଜିନିଷ କେବଳ ୟୁଜ ହଉଛି ଆମେରିକାରେ ୟୁଜ ହଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେରିକାରେ ୟୁଜ ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ଏଇଟା ହିଁ ଅପରେଟିଂ, ଆପଣ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟିଂ ଦେଖନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାମର ଭିତରୁ ଦେଖେନି, ଲୋକ ଜିନିଷ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓନର ମାନେ କଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ପରଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ ଦେବି ମୁଁ, ଲାଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଟା ଯାହାବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଶୀଘ୍ର କାମ କୁଇକଲି। ମାନେ ଯେମିତି ଲାଇଟ ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ୱାଇଫାଇ ଏଥିରେ କେମିତି ହବ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ୱାଇଫାଇ ରେ ବି ଚଲେଇ ପାରିବେ, ସାର୍ଫିରେ କୋଡ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉ କୋଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ହଉଛି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଁ ବତେଇବି। ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବେ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବତେଇ ହବନି। ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଭାଇ କହିଲେ ବୋଲି, ମାନେ 10 ମିନିଟରେ କାମ ହେଇଯାଉଛି। 10 ମିନିଟରେ କାମ ହବ। ଧରାଯାଉ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, 1 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି, 10 ମିନିଟ୍ ବି ମତେ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖଉଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଚଲେଇଲି ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଚଲଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନ ଗୋଟେ ଦଉଛି ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଓପନ କଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ସାର୍ପି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଡିଜାଇନ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ମାନେ ତାକୁ ଏଟା ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଡିଜେ ସେଟଅପ ଡିଜାଇନ ଏଟା ହେଲା ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଯୋଉଟା କି ସେ ନୂଆ ପୁଣି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ବି ଦେଖଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଲାଇଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ପ୍ୟାଚିଂ ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପ୍ୟାଚଅପ୍ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧର ମୁଁ 12ଟା ସାର୍ପି ନେଇଗଲି ପ୍ୟାଚଅପ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ନେଲି ଚ୍ୟାନେଲ 1 ନେଇଗଲି ଆଜ୍ଞା ସରିଲା ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେଇଗଲା ସରିଗଲା ପ୍ୟାଚଅପ୍ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କାମ ଏବେ ତମେ ଖାଲି ଅପରେଟିଂ କରିପାରିବ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେଇଗଲା ଧର ଆପଣ ଅପରେଟିଂ କରିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନ୍ୟୁ ନେଇଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ନ୍ୟୁ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଟିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରୁ ନେଇଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନେଇଗଲି ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ୟାଚଅପ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ପ୍ୟାଚଅପ୍ କିଛି କରିବାକୁ ପଡୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଅଲରେଡି ପ୍ୟାଚଅପ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କହିବେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ୟାର କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ପ୍ୟାଚଅପ୍ 10 ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଥିବେ 12 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ କହିବେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଟା ବଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବଡ କିନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାର୍ପିରେ ଭାଇ କନେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ତ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଯୋଉ ଆମର କିଛି ଟାଇମ ଲାଗିବନି ଯୋଉ ଭଳିଆ କହିବେ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ୟାଚିଂ ତ ହେଇଗଲା କନେକ୍ସନ ଦେଲା ପରେ ଚାଲିଲା ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ। ତ ଏଇ ଡିଜାଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ସାର୍ପି ଡିଜାଇନ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଉ 10 ମିନିଟ ଏ ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ ଏ ତ ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନରେ ଏଇଟା ପଛ ବ୍ୟାକ୍ ରେ ଚାଲିବ ମାନେ ଡିଜେ ବ୍ୟାକ୍ ସେଟଅପ ରେ ଏଇ ଡିଜାଇନ ଚାଲିବ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ ଚାହିଁବ ସେଇ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ ହେଇପାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଟା କୋଉ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ମେନ୍ ହେଲା କହୁଥିଲେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମେନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଭାଇ ମୁଁ ତ ଅପସନାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଡିଜେ ଭାଇ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ବି କରିପାରିବ ତମେ ବି ନିଜେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେବି ତମେ ନିଜେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚଲେଇ ପାରିବ ওই ଜିନିଷଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଡିଜେରେ ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଭାଇ କୋଉ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନା ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିନି ଆମ ଭାଇ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଯଦି କିଏ ଲଗେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରୀନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ଗ୍ରୀନ ଡିଜେର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେମିତି କଣ ଠିକ ଅଛି ଅପଡେଟ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ ଅପଡେଟ ଆସିବ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଅପଡେଟ ଆସିଯିବ ଅପଡେଟ ଆସିବ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଯିବ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ ଆସିବ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେଇବୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।